چھوڑے مجھے احتشام، یہ بچے میرے ہیں، ہم پر آپ کا کوئی حق نہیں۔ پریشا نے زور سے اپنی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کی۔ تم میرے نکاح میں ہو مسز احتشام، تو حقوق کی بات مت کرو۔ تم پر، تمہارے وجود پر اور ان بچوں پر سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ احتشام نے اپنے دونوں بازو پکڑ کر پریشے کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ احتشام خانزادہ نے پریشے کو بانجھ سمجھ کر دوسری شادی کر لی تھی، لیکن پریشے پریگننٹ تھی۔ وہ خاموشی سے گھر چھوڑ گئی اور یہ راز احتشام سے چھپایا۔ احتشام نے اس دن کے بعد ہر جگہ اسے پاگلوں کی طرح تلاش کیا، اور آج 4 سال بعد وہ دوبارہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ پریشے کے 2 جڑواں بچے تھے جن کا احتشام کو بالکل علم نہ تھا، مگر آج وہ زبردستی انہیں اپنی حویلی لے آیا تھا۔ چھوڑے ہماری ماما کو، گندے انکل۔ بچوں کی چیخیں سن کر احتشام لمحے بھر کے لیے ساکت رہ گیا۔ ایئرپورٹ پر بھیڑ اور گہما گہمی تھی۔ طویل لائنیں چیک آؤٹ کے لیے بھری پڑی تھی۔ وہاں پریشا پیشانی مسلتی ہوئی کھڑی تھی۔ مگر سر، یہ لڑکی بچوں کا کوئی گارڈین یا باپ کا نام کاغذ میں درج کیے بغیر انہیں پاکستان سے باہر لے جا رہی ہے۔ ایسا ان لیگل کام ہم نہیں کر سکتے۔ اگر یہ بچے اس کے ہیں تو باپ کے کوائف جمع کروانے ضروری ہے۔ انتظامیہ ٹیم نے کاغذات واپس کرتے ہوئے کہا، اور اگر آپ کو لگتا ہے یہ بچے میں نے کڈنیپ کیے ہیں، یہ فضول میں مجھے ماما ماما کہہ رہی ہے، کیا باپ ہونا ضروری ہے؟ پریشی کی آواز میں ناگواری اور غصہ جھلک رہا تھا۔ اچانک کسی نے جانی پہچانی آواز سنتے ہی اپنی نظریں لڑکی کی طرف گھمائی۔ بھورے بال، آدھے کیچر میں بندھے، آدھے پشت پر بکھرے بالوں کی لمبائی، اور وہ آواز سب وہی تھی۔ کیا یہ وہی تھی جسے وہ ساری دنیا میں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا؟ مگر بچے، یہ بچے کس کے تھے؟ یہ تو ناممکن لگ رہا تھا۔ وہ بانجھ تھی اور یہ پریشے بچوں کی ماں تھی۔ دل بے قرار ہو اٹھا۔ چیکنگ سٹاف کی آواز پھر سے گونجی، میم، آپ بلا وجہ ضد کر رہی ہیں۔ اگر آپ ہمیں اس طرح تنگ کریں گی تو پولیس کو اطلاع دینا پڑے گی۔ آپ انہیں لیگل گارڈین کی اجازت کے بغیر نہیں لے جا سکتی، حتیٰ کہ سنگل پیرنٹ بھی کورٹ آرڈرز دکھانے پر مجبور ہوگا۔ کیا یہ بچے واقعی ہی آپ کے ہیں؟ بیڑا غرق ہو تم لوگوں کا۔ ان بچوں کو میں نے خود پیدا کیا ہے۔ کیا اب میں ہسپتال کے اور پریگنینسی کے کاغذات ساتھ لے کر چلتی رہوں؟ نہیں ہے ان کا باپ، مر گیا ہے ان کا باپ۔ پریشا چیخ پڑی تھی، اپنی قطار سے باہر نکل گئی، اپنا سامان وہیں چھوڑ کر قدم قدم بھاری اٹھاتے ہوئے آگے بڑھی، دل پر بوجھ کی مانند۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس طرح لیڈیز قطار میں نہیں جا سکتی۔ کسی نے روکنے کی کوشش کی، مگر پریشا نے اپنی کوہنی سے روکنے والے کو ہٹا دیا اور خونخوار نظروں سے دیکھا۔ اس عورت کو میری ضرورت ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ اس غصے، جھنجھلاہٹ آواز اور لہجے میں وہی شناسائی بنتا۔ یہ بچے اس کے تھے۔ وہ چلی گئی تھی، لیکن صبر اور انتظار کا صلہ اسے اللہ نے دیا تھا، اور پریشا کا یہ کہنا کہ ان کا باپ مر چکا ہے صرف اس بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ یہ بچے واقعی اس کے تھے۔ ماما، مجھ سے کھڑا نہیں ہو پا رہا، پاؤں درد کرنے لگے ہیں، ایک بچے نے کہا، اور وہ جھک کر بچے کو چومتی ہوئی اٹھا گئی۔ ماما، مجھ سے بھی کھڑا نہیں ہو پا رہا۔ وہ ابھی جھکی ہی تھی کہ کسی مرد نے اس بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ بابا ہے نا، بابا اٹھائیں گے؟ بچے کا اعتماد اس کے آدھے چہرے کو دیکھتے ہی جھلک رہا تھا۔ حسین چہرے والی لڑکی نے پلٹ کر اس ستم گھر کی طرف دیکھا، اور لمحے بھر میں اندر ابال سا اٹھا۔ سب کچھ بھول کر وہ اپنا بچہ چھیننے لگی۔ تمہاری اتنی جرأت، تم نے میرے بچے کو چھوا ہے؟ ہو کون تم؟ چور، ڈکیت، اغواگر؟ وہ اجنبی نظر آ رہا تھا، لیکن الفاظ میں تہذیب کی چھاپ بھی تھی۔ 4 سال بعد مل رہی ہو، سلام دعا نہیں کر سکتی تو تہذیب سے بات ہی کر لو۔ شوہر ہوں، کیا بھول گئی؟ ہاں، یہی کھڑے کھڑے تمہیں ثبوت دوں، تمہارے ہر راز سے واقف ہوں، ہر عیب سے بھی، کہو تو بول دوں میں کون ہوں۔ اس کے لہجے میں شدید ناگواری تھی، اور یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اب وہ بچوں کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا، لہجے میں رنج اور تکلیف تھی۔ وہ اس کے لہجے پر ساکت ہوگی، الفاظ بھول گئی، آج بھی اس کے غصے سے ڈرتی تھی۔ وقت بدلا تھا لیکن وہ نہیں۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا کیا تھا، بھول گئے؟
یہ یاد کروا دوں۔ وہ ایئرپورٹ پر کھڑے تھے، پیچھے لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ مجھے چھوڑے گندے انکل، آپ میری ماما سے ایسے بات نہیں کر سکتے۔ بیٹے نے کہا، تمہاری ماما میری بیوی ہے، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں۔ مجھے آپ سے نفرت ہے، اور یہ آپ کے بچے نہیں ہیں، میرے بچے ہیں، صرف میرے ہیں۔ چھوڑے انہیں، ورنہ آپ کی ماں اور آپ کی بیوی کو برا لگ جائے گا۔ بچے زور زور سے کہہ رہے تھے، اور وہ پتھر بنا کھڑا تھا، بچے کو چھوڑنے سے انکاری۔ مجھے اب صرف اپنے بچوں کی پرواہ ہے۔ بیوی اور ماں دونوں اپنے مسائل سمیت بھاڑ میں جائیں۔ تم لوگوں کی جنگ میں میرے بچے کیوں آتے ہیں؟ میں تم دونوں کو معاف نہیں کروں گا۔ ایکسکیوز می سر، آپ لوگوں کے مسئلے جو بھی ہیں گھر جا کر سمجھائیے، ہمارے پاس فالتو وقت نہیں ہے، لڑکی نے بڑے مؤدب انداز میں کہا۔ ایک تو وہ اتنا خوش شکل اور ہینڈسم نوجوان، اوپر سے شادی شدہ دو بچوں کا باپ۔ لڑکی کا دل ٹوٹ کر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اوکے میم، میرے سامان پر میرے گھر کا ایڈریس موجود ہے۔ اس نے ایک کارڈ پکڑا اور چند نوٹ اس کے ہاتھ میں دیے۔ ان کا اور میرا سامان اس ایڈریس پر پہنچنا چاہیے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے لڑکی کے گال پر تھپکی دی، اور پاس کھڑی پڑیشی نے سب سے مٹھیاں بھیج لی۔ ذرا جو یہ شخص بدلا ہو، یہ ابھی بھی ویسا ویسا دل پھینک ہی ہے۔ اوکے پیاری بہن، وہ گزرتے ہوئے کہہ گیا، اور بہن کا منہ غصے سے لال ہو گیا۔ پریشا نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی، وہ جو اس کی کونے کھینچ کر سائڈ پر ہٹ گئی تھی، وہ اس پر چیخی تھی۔ وہ اسے بازو سے کھینچتا ہوا ایئرپورٹ کی حدود سے باہر لے آیا تھا۔ ایک بچہ پریشا کی گود میں تھا، جبکہ دوسرا ابھی تک احتشام کے ہاتھ میں تھا۔ چھوڑے مجھے احتشام، یہ بچے میرے ہیں، ہم پر آپ کا کوئی حق نہیں۔ پریشا نے زور سے اپنی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کی۔ تم میرے نکاح میں ہو مسز احتشام، تو حقوق کی بات مت کرو۔ تم پر، تمہارے وجود پر، اور ان بچوں پر سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ احتشام نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ احتشام خانزادہ نے پریشا کو باندھ سمجھ کر دوسری شادی کر لی تھی، لیکن پریشا پریگننٹ تھی۔ وہ خاموشی سے سب چھوڑ کر چلی گئی، اور یہ راز احتشام سے چھپایا۔ احتشام نے اسے پاگلوں کی طرح ہر جگہ ڈھونڈا، اور آج 4 سال بعد وہ دوبارہ اس کے سامنے تھی۔ پریشا کے دو جڑواں بچے تھے، جن کا احتشام کو بالکل علم نہ تھا۔ آج وہ زبردستی انہیں اپنی حویلی لے آیا تھا۔ چھوڑے ہماری ماما کو، گندے انکل، بچوں کی چیخوں نے احتشام کو لمحے بھر کے لیے ساکت کر دیا تھا۔ تم بدتمیز تھی، اس کا اندازہ مجھے تھا، لیکن تم نے انہیں یہ تک نہیں بتایا کہ ان کا باپ کون ہے۔ حیرت ہے پریشا، تم اپنی انا میں اس قدر بری ہو، اور آپ نے جو میرے ساتھ کیا وہ اچھا سلوک تھا؟ پریشا کی آنکھیں جھلکنے کو بےتاب تھی، لیکن وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ماں تھی، اور ماں مضبوط ہوتی ہے۔ اس نے یہ بات ثابت کیا۔ برائے مہربانی میرا بچہ مجھے واپس کیجیے، مجھے جانا ہے۔ ہاں جاؤ، ضرور جاؤ، اور جب جاؤ گی تو انہیں میرے خوائف بھی جمع کروا دینا۔ موجود ہوں گے نا ایئرپورٹ پر؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ مٹھیاں بھیج کر کھڑی رہ گئی۔ وہ آج بھی اس سے محبت کرتی تھی، آج بھی ڈرتی تھی۔ وہ واحد مرد تھا جس کے سامنے وہ ہمیشہ کمزور پڑ جاتی تھی۔ کہاں جا رہی ہو ان کو لے کر؟ امریکہ۔ کس لیے؟ یہاں سے شفٹ ہونے کے لیے۔ اور پوچھ سکتا ہوں وہاں شفٹ ہونے کا مشورہ تمہیں کس نے دیا؟ وہ خاموش رہی۔ میں روحان کا سر پھاڑ دوں گا، وہ جانتا تھا تم کہاں ہو، اس نے مجھے بے خبر رکھا۔ وہ مجھ سے چند دن پہلے ملا ہے، دوست نہیں آستین کا سانپ ہے۔ اس نے تمہیں پاکستان سے دفع ہونے کا مشورہ دیا ہوگا، اور یہ بھی کہتا ہوگا کہ وہاں جا کر سفارت خانے میں خلا کا نوٹس دائر کر دینا۔ یہی بکواس کی ہوگی اس کمینے نے۔ ساری دنیا کی بڑائی آپ کے کزن میں ہے، اور آپ کی کزن، وہ درست تھی، شادی شدہ مرد پر ڈورے ڈالنے آ جاتی تھی۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی، بچے کو نیچے اتار چکی تھی۔ اس نے دوسرا بچہ بھی اٹھا لیا تھا۔ پہلا اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں لگا تھا، دوسرا اب خاموشی سے لڑائی دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی باپ کو دیکھتا، کبھی ماں کو۔ احتشام کے لہجے میں رقابت کی جلن تھی۔ وہ اسے لے کر ہمیشہ سے پوزیسو رہی تھی، اور وہ جانتا تھا، مگر وہ کم عقل تھی۔ اس کے گھر چھوڑنے کے بعد اسے خود احساس ہوا تھا، شوہر پر یقین کرتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔
अंकल, आप हमारी मम्मा को तंग क्यों कर रहे हैं? बच्चे ने संजीदगी से पूछा। दूसरा जुड़वा निस्बतन ज्यादा समझदार लग रहा था। अंकल के बच्चे, तुम्हारा बाप हूँ मैं, लेकिन मामा कहती है हमारे बाबा अल्लाह के पास चले गए हैं। उसकी गिरफ्त बच्चों पर ढीली पड़ गई। सामने खड़ी लड़की की पलकें लरसी। वो जिस नज़र से उसे देख रहा था, उसके सामने जमीन में गड़ जाना ही बेहतर था। शुक्र था कि वो बच्चों के सामने कुछ नहीं बोल रहा था। तुम लोग जरा गाड़ी में बैठो, वहाँ चॉकलेट का डिब्बा रखा है, मैं तुम्हारी मामा से बात करके आता हूँ। उसने दफ्तर की भेजी हुई गाड़ी का दरवाज़ा खोला और ड्राइवर को इशारा किया। वो बच्चे बिठाकर दरवाज़ा बंद कर चुका था। फिर वो परीशू को दोनों बाजू पकड़कर उसे गाड़ी के पुर्जे से टकाकर उसके बिल्कुल करीब झुका। तुम जैसी खुदगर्ज औरत नहीं देखी मैंने। मुझसे बदला लेने के लिए तुमने मेरे बच्चों को ये सिखाया कि उनका बाप मर चुका है। अगर तुम मुझे मार ही चुकी हो तो कम से कम उन्हें ये तो शनाख्त करवा देती कि उनका बाप कैसा दिखता है, ताकि जब मैं उनके सामने आता तो तुम्हारा मकरू चेहरा देख सकते। बच्चों को यतीम बना दिया तुमने। उसने गुस्से में इजाफा होता जा रहा था। बीवी से ज्यादा आज उसे अपनी औलाद अजीज लग रही थी। मिस्टर एहतशाम, तुम उनके बाप नहीं हो। परीश ने एक एक लफ्ज चबा कर कहा। तुम मेरे बच्चों को गाली नहीं दे सकती। वो धाड़ा। वो गाड़ी के शीशे पर जोर से हाथ मारा। काला शीशा होने की वजह से अंदर बैठे ड्राइवर और बच्चों ने कुछ नहीं देखा, मगर गाड़ी का पिछला हिस्सा एक पल को कांप उठा था। वो बच्चे उस खानदान के कैसे हो सकते हैं? एहतशाम, तुमने तो मुझे अपनी जिंदगी से बेदखल करने का फैसला कर लिया था। तुम आगे बढ़ गए थे। उस औलाद की खातिर तुमने मेरी 5 साल की वफा, बचपन की दोस्ती, जवानी की मोहब्बत, मेरा सारी दुनिया छोड़कर तुमसे निकाह किया था। सब कुछ मिट्टी में मिला दिया था। गरम गरम आंसू अब उसकी आंखों से बह रहे थे। वो उन्हें अब मजीद रोक नहीं सकती थी। नुकसान बहुत बड़ा था। सौतन, वो ये सब कैसे सहती? महबूब भी, वो जिसके लिए बाप ने रिश्ता तोड़ने का कहा तो उसने माँ बाप छोड़ दिए थे। फिर वही महबूब बदल गया। ये तो बहुत बड़ा जुल्म था। मैंने तुमसे कोई बेवफाई नहीं की वरीश है। तुम मुझ पर यकीन होना चाहिए था। उसने दांत पीसते हुए कहा। तुम वैसे भी शुरू से ही कमअकल थी। ये मैं था जिसने तुम्हें 5 साल हैंडल किया, वरना। और अगर तुम ये समझती हो कि दूसरी शादी करने वाले मर्द बेवफा होते हैं, तो ऐसा नहीं। पैगंबरों और औलिया की जिंदगी में भी दूसरी औरतें थी। तुम पॉजेसिव नहीं थी, बेसब्र हो गई थी। खुद को उनसे ना मिलाइए एहतशाम साहब। आप उनके कदमों की धूल नहीं है, और ना ही उन औरतों जैसा सब्र मुझ में है जो उनकी जिंदगी में थी। उसने सख्ती से कहा और उसे अपने सीने से धकेलने की कोशिश की, मगर वो मजीद झुक गया। मैं यहाँ मजीद बहस नहीं करना चाहता। तुम अभी मेरे साथ घर चल रही हो? उसने हतमी लहजे में कहा। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। मुझे तुम्हारी माँ से नफरत है। उस औरत से नफरत है जो एक शादीशुदा मर्द की जिंदगी में शामिल होने के लिए बेकरार हो गई थी। मैं उन दोनों औरतों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो फैसला कुन लहजे में बोली। पता नहीं क्यों वो मुस्कुराया, मगर उसे जहर लगा। इतनी संजीदा बात में वो हंस रहा था। अगर तुम मेरी बात पूरी सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं वहां नहीं जा रही, वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी, और मैं ये साबित कर सकती हूँ कि तुमने ही मुझे अपने घर से निकाला था। मैं तुम्हारी माँ का क्या, डोमेस्टिक वायलेंस भी साबित कर सकती हूँ। एयरपोर्ट पर जिन राजों का बात कर रही थी, वो मेरे जिस्म के जख्म है जिन पर तुम मरहम लगाते थे। मेरे वो ऐप तुम्हारी माँ के दिए हुए थे। उसने लरजते होंठों के साथ कहा। मुझे सब याद है एहतशाम, सब। खुद को मर्द साबित करने के लिए मुझ पर जबरदस्ती मत करो। मैं अगर औरत कार्ड खेल गई तो तुम पछताओगे। किस बददिमाग औरत से पाला पड़ा है। मैं वो परीक्षा नहीं हूँ जो तुम्हारे घर के बर्तन साफ करके सास की गालियाँ और थप्पड़ खा लेती थी। ना ही मैं वो परीक्षे हूँ जो अपने शोहर को बाजू से रोक ले कि माँ के सामने ऊंची आवाज़ में बात ना करे। मैं बहुत बुरी हो चुकी हूँ, इतनी बुरी कि किसी की सोच भी वहां तक नहीं जा सकती। मैं अब बाज नहीं, मेरा मेका नहीं था। मेरे 2 बेटे हैं, मेरे मुहाफिज, मेरा विक्ट्री कार्ड। वो हाँप गई, मगर सामने खड़े शख्स पर कोई असर न हुआ। वो उसे यूं देख रहा था जैसे टीवी देख रहा हो, मुंह जरा तिरछा किया हुआ, आधा खुला हुआ।
پھر جیسے بور ہو رہا ہو، ڈرامہ پسند نہیں آیا۔ خیر اچھی تو تم تب بھی نہیں تھی، الف سے لے کر یہ تک ساری کہانی رات کو مجھے سناتی تھی۔ صبر ذرا بھی نہیں تھا تم میں۔ سارا دن دفتر میں فون کر کر کے میرا دماغ چاٹ لیتی تھی کہ تمہاری ماں نے یہ کہہ دیا، تمہاری بہن نے وہ کہہ دیا۔ تب بھی کم نہیں تھی، اس نے سیدھا ہوتے ہوئے بال درست کیے، تبصرہ مکمل تحمل کے ساتھ کیا گیا تھا، اور تم نے کبھی اپنے لیے سٹینڈ لیا؟ ساری باتیں بتانے کے بعد خود منع کر دیتی تھی کہ میں ان سے لڑوں نہیں۔ تم خود مجھے اپنے حق کے لیے بولنے نہیں دیتی تھی، اور میں سمجھتا تھا میری بیوی صابر ہے، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اندر ہی اندر میرے خلاف دل میں زہر بھر رہی ہے۔ میں نے ہر بات پر صبر کر لیا تھا احتشام، مگر دوسری عورت پر صبر نہیں کر سکی، نہ کبھی کر سکوں گی۔ یعنی تم مجھے لے کے پوزیسو ہو؟ وہ اب ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے خود تلاش کر رہا ہو کیا میں اتنا ہینڈسم ہوں۔ میں اپنے شوہر کے لیے پوزیسو تھی، جس سے میں محبت کرتی تھی۔ اس نے تھی اس طرح کر دبا کر کہا کہ اس کے سامنے کھڑے شخص نے کوٹ کے اندر بند مٹھیاں زور سے بھیج لیں۔ دل میں شدید ٹھیس اٹھی تھی۔ وہ اسے پاگلوں کی طرح سارے جہاں میں ڈھونڈتا رہا تھا، اور وہ اس کی محبت کو ٹھکرا رہی تھی، اس کے بچوں کو سینے سے لگائے پال رہی تھی، چھوٹی ہمیشہ کی جھوٹی۔ وہ جانتا تھا وہ لڑکی انتہائی خوبصورت ہے اور میری طرف دیکھ بھی رہی ہے۔ اب وہ ایک ریڈ ڈریس والی لڑکی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ پریشا نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا، آنسو صاف کیے اور دوبارہ دیکھا، کیونکہ دھندلے آنسوؤں کی وجہ سے کچھ واضح نہیں تھا۔ لڑکی نے لال رنگ کا ٹاپ پہنا ہوا تھا جو گھٹنوں سے ذرا نیچے تک آ رہا تھا، ویکس کی ہوئی چکنی ٹانگیں نمایاں تھی، اوپر سے سلیو لیس اور شارٹ کٹے بالوں کے سبب پیٹھ کا زیادہ حصہ نمایاں ہو رہا تھا۔ کمر کا ڈیزائن بھی ایسا تھا کہ پورا لباس بس ایک سٹرپ کے سہارے کھڑا تھا، اگر وہ ذرا سی بھی کھلتی تو عزت کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ وہ بے حد غور سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، ایسے جیسے اسے دیکھنے کا پورا حق رکھتا ہو۔ لڑکی کبھی بال ہٹا کر کمر دکھاتی اور کبھی پیچھے کو جھکتی تو اس کے اگلے خدوخال بھی صاف دکھائی دیتے۔ وہ پریشے کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا، صرف اس لڑکی کو مسلسل دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس کی نگاہوں کی ملکیت ہو۔ پریشا نے بے ساختہ پہلو بدلا اور اپنا حلیہ دیکھا۔ پنک ٹاپ اور بلو جینز میں آدھے کھلے بال پیچھے ڈال رکھے تھے، نہ کوئی میک اپ تھا اور نہ ہی زیور۔ ٹاپ کے بازو پورے تھے اور جینز بھی ٹائٹ نہیں تھی۔ وہ خود سے پوچھ بیٹھی وہ اسے کہاں سے ہاٹ لگتی؟ وہ دو بچوں کی ماں تھی، اگرچہ وہ موٹی نہیں تھی نہ ہی دو بچوں کی ماں لگتی تھی۔ وہ اسمارٹ تھی، خوبصورت تھی، مگر اس لڑکی جیسی پرفیکٹ فیگر والی ہرگز نہیں تھی۔ ادھر اس لڑکی نے اپنے چہرے، بازوں اور ٹانگوں کو خوب تراش خراش کر رکھا تھا، سر سے پیر تک سفید پاؤڈر لگا ہوا تھا، آنکھوں میں لینس تھے یا اصلی رنگ پریشا نہیں جانتی تھی، مگر سرخ لپسٹک، ڈارک آئی لائنر، وہ لڑکی ہرگز رد کیے جانے والی حلیے میں نہیں۔ کہیں اور چل کر بات کرتے ہیں۔ نہیں، تم تو کہیں جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ بھاڑ میں جائے، فلائٹ نکل گئی ہے تو اگلی میں کروا دیتا ہوں، اس نے پوری لاپرواہی سے کہا۔ پریشا نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ لب کاٹے۔ وہ ڈانٹتا تھا تو اس کی جان نکل جاتی تھی، وہ اس کے غصے سے ڈر جایا کرتی تھی۔ میں بھی آتا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو احتشام؟ اس نے جلدی سے اس کا بازو پکڑا۔ حق تھا، وہ صرف شوہر نہیں، کبھی محبوب بھی رہا تھا۔ بنا جھجک وہ اسے چھو لیا کرتی تھی۔ بچے صبح سے بھوکے تھے، اس نے معصومیت کی انتہا کرتے ہوئے کہا۔ وہ کسی صورت اسے اس لڑکی کے پاس جانے نہیں دینا چاہتی تھی، وہ اب تک ویسا ہی تھا، ہر خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر بہک اٹھتا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سب وہ صرف اسے چبھانے کے لیے کرتا تھا، اس لڑکی کے لیے نہیں۔ وہ تو اس کے تاثرات دیکھ کر لطف اندوز ہوتا تھا۔ پریشا نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے زج کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ یونیورسٹی سے لے کر آج تک وہ ویسے ہی کی ویسی تھی، اس کے لیے پوزیسو۔ تب بھی وہ یوں اس کا بازو پکڑ کر اسے دوسرے سمت لے جاتی تھی، اور وہ بڑی سعادت مندی سے سر ہلا دیتا تھا۔ اسے ان عورتوں میں دلچسپی ہوتی ہی نہیں تھی، وہ صرف اس کا پوزیسو ہونا دیکھ کر اپنا خون بڑھاتا تھا۔ ہمیشہ سے وہ اسی کا تھا، دوست، محبوب، شوہر، اب دشمن صحیح، مگر تھا وہ ہمیشہ اسی کا ہی۔ ویسے تم پہلے سے تھوڑی موٹی ہو گئی ہو،
जिम ज्वाइन करो, उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। मेरा वज़न इतना ही है, बल्कि 2-4 किलो कम ही होगा। नहीं लग तो नहीं रहा? उसके लहजे में अजीब-सी लापरवाही थी। हालाँकि वो देख रहा था कि वो पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। ज़माने के सितम उसके चेहरे की सारी शादाबी खा गए थे। वो ढल गई थी। मैं कह रही हूँ ना, जब मैं आपके घर गई थी, तब मेरा वज़न 55 किलो था और अब बाकायदा 52 रह गया है। क्या तुमने डाइटिंग की थी? वो बच्चों को अंदर बिठाते हुए पूछ रहा था। नहीं, मैं अकेली नहीं थी एहतशाम। वो आहिस्तगी से बुड़बुड़ाई, मगर वो सुन चुका था। 2 बच्चे 3-3 किलो के थे। वीक नहीं थे। कौन से मंथ में थी तब? उसका चेहरा फौरन सुर्ख पड़ गया। वो क्या पूछ रहा था? ड्राइवर ने मुड़कर नहीं देखा, मगर उसने दांत बचाकर एहतशाम को घूरा। मेरा ख्याल है ड्राइवर भैया बैठ बैठ कर थक गए हैं, हमें चलना चाहिए। उसकी बात पर एहतशाम ने चौंक कर ड्राइवर की तरफ देखा। वो उसकी मौजूदगी में पजल हो रही थी। वो वाकई बदल चुकी थी। हाँ ठीक है, वो सीधा हुआ। मैं तुमसे पूरी कहानी सुनना चाहूँगा। तुमने मेरा गोल्डन टाइम खराब कर दिया। मैं वो सब कुछ खुद देखना चाहता था। तुम्हारा बेबी बम्प, तुम्हारा कमोड ड्रैगन की तरह बेड से रेंग कर उतरना, पांडा की तरह चलना। परीक्षा ने दांत पीस लिए। बच्चों को भूख लगी है, उसने फौरन बात बदली। मम्मा, क्या हम अंकल के घर जा रहे हैं? चॉकलेट खोलते लड़के ने मासूमियत से पूछा, जो बिल्कुल अपने बाप की कॉपी था। मम्मा, अंकल की गाड़ी बहुत अच्छी है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। क्या अंकल ने अपने बच्चों के लिए रखी है? उनके सवालों पर एहतशाम मुंह खोल ही रहा था कि परीक्षा ने फौरन कहा, हाँ जाहिर है उनके बच्चे आप जितने ही होंगे, या 2-4 माह 6 माह छोटे होंगे। बस इतना ही फर्क होगा। तुम लोग ये छोड़ो, दूसरों के बच्चों की चीजें नहीं खाते। उसने जल्दी से दोनों के हाथ से चीजें लेकर दोबारा डिब्बे में रखी और उसे उठाकर बैक मिरर के पास बोर्ड में फेंक दिया। एहतशाम ने तलखे से सर झटका। तुम्हारा दिमाग खराब है तो रखो, मेरे बच्चों का मत करो। ये कार दफ्तर वालों ने भेजी है, मेरा टूर बर्बाद कर दिया। आखिरी जुमला उसने कहा जैसे जानबूझकर दिल जलाता हो। क्यों? औलाद के लिए शादी की थी तुमने, औलाद नहीं मिली तुम्हें? तुम्हारी माँ तो कहती थी कि 9 महीने बाद तुम्हारी बच्ची गोद में होगा। उसके लहजे में शदीद तंज था। एहतशाम ने उंगली उठाकर वार्न किया, मेरे बच्चों के सामने अपनी जुबान पर काबू रखो परीक्षा बीबी, वरना बोलने के काबिल नहीं रहोगी। तुम जानती हो ना मैं तुम्हारा मुंह कैसे बंद करता हूँ। उसने धड़ से दरवाज़ा बंद किया और ड्राइवर के साथ बाहर वाली सीट पर जा बैठा। परीक्षा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, कानों से धुआं उठ रहा था। उफ! वो बेबाक शख्स, गुस्से का तेज और अपनी बात में काटदार। ममा, अंकल हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? क्या ये अंकल की गाड़ी नहीं? यहाँ जो चला रहे हैं उनकी गाड़ी है। एक बच्चा शायद अपनी माँ की तरफ गया था। एहतशाम ने गौर से देखा, जबकि दूसरे बच्चे ने नागवारी से उसे देखा। नजर नहीं आ रहा? उन्होंने यूनिफॉर्म पहना है। वो ड्राइवर है। जाहिर है ये खड़ूस की गाड़ी है। एहतशाम ने समझदार बच्चे की बात सुनकर दांत पर दांत जमाए। ये वाला बच्चे की नज़र अपनी माँ पर थी। फैसला अब किया था। दूसरा बच्चा समझदार नहीं था तो क्या हुआ? बदतमीज भी तो नहीं था। वो बेचारा मासूम था। अब बयान बदल गया था। वो उस पर गया था, वो मासूम था, ना समझ नहीं। वो दिल के दाल में, वो दिल ही दिल में लफ्ज़ों को कोट रहा था, और माँ अपने सेहन बच्चे को खामोश करवाने की बजाय मासूम बच्चे को डपट रही थी। अयान खामोशी से नहीं बैठ सकते, रयान भैया की तरह। वो तुमसे छोटा है, लेकिन कितना समझदार है। वो बता रही थी, उनसे बड़ा और छोटा क्या। उसने होनको की तरह देखा। अब वो ड्राइवर के सामने तो इसे उसकी तफसील नहीं बता सकती थी। वो बाद में पूछेगा, कितना कुछ था उससे पूछने के लिए, और सफ़र लंबा होता जा रहा था। जब होटल आया, वो लोग वहाँ उतर गए। खाने के लिए खाने का ऑर्डर दिया गया और बच्चों से मुखातिब हुआ। मैंने आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा और फ्राइज़ ऑर्डर किए हैं, और साथ में चिकन की डील्स। तुम लोगों को अच्छी लगती है ना? बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर माँ की तरफ। माँ ने जज़ाती नज़रों से देखा। ये अंकल नहीं जानते, हमारी मामा हमें इस तरह की चीज़ें नहीं खाने देती अंकल। आप खड़ूस होने के साथ साथ पागल भी हैं। बच्चों को हेल्थी चीज़ें खिलाते हैं। बदतमीज़ वाले बच्चे ने नोक सकड़ के कहा। बिल्कुल माँ पर गया है बदतमीज़ कहीं का। एहतशाम ने दांत पीस कर सोचा, मगर कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो फिर आप लोगों के लिए रोटी चावल सालन दाल ये सब ऑर्डर करूँ?
اس نے اپنی طرف سے غصے سے کہا۔ اس کا صبر ختم ہوتا جا رہا تھا۔ بچوں نے فوراً سر ہلایا۔ بالکل، کیا وہ بچے گھر کا کھانا کھاتے تھے؟ اور وہ زندگی میں پہلی بار ایسے بچوں سے مل رہا تھا جو گھر کا کھانا کھاتے تھے۔ خود تو وہ ٹھونس ٹھونس کے باہر کا کھانا کھاتی تھی۔ آدھی رات کو اسے اٹھا کر باہر سے چیزیں لینے کے لیے بھیجتی تھی۔ اس طرح وہ اپنی ماں سے چھپ کر اس کی فرمائشیں پوری کرتا تھا اور بچوں بیچاروں کو دال چاولوں پر لگایا ہوا تھا۔ اسے اپنے بچوں پر ترس آ رہا تھا جو پیزا کھانے کی بجائے سالن اور روٹی مانگ رہے تھے۔ اس نے ناگواری سے بیوی کی طرف دیکھا۔ اگر تمہارے پاس عیاشیوں کے پیسے نہیں تھے تو بیچاروں کو ان کے باپ کے پاس ہی بھیج دیتی۔ باپ کے پاس بچوں کو سنبھالنے کی فرصت نہیں تھی۔ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کے نخرے اٹھانے میں مصروف تھا۔ احتشام نے حال میں نظر دوڑاتے ہوئے کہا اور پھر واپس اس کی طرف دیکھا۔ اس نے شکوہ بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ کتنی بدگمان ہو، میں نے ندا سے کہا۔ میں تمہارا یہ ندا نامہ سننے کے لیے نہیں بیٹھی۔ اگر تم نے اس عورت کا نام بھی لیا نا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اس نے ٹیبل سے چوڑی اور کانٹا ایک ساتھ اٹھا کر اس کی طرف کیا۔ احتشام نے فوراً ہاتھ اٹھائے۔ میں اس ندا کا، میرا مطلب اس عورت کا نام نہیں لوں گا۔ اس نے فوراً کہا۔ وہ آج بھی اس سے اتنا ہی ڈرنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا جیسے 4 سال پہلے۔ محبت انسان کو پسندیدہ عورت کے سامنے کارٹون بنا دیتی ہے، اور وہ بھی بن رہا تھا۔ انکل انکل، اب آپ گھر جائیں۔ ہمارے سر پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بیٹا میں انکل نہیں باپ ہوں۔ نیا ڈرائیور ہے، بیوی نے فوراً کہا۔ احتشام نے دوبارہ خفگی سے اس کی طرف دیکھا۔ آفیشل ڈرائیور۔ اس نے دانت پیس کر اپنی اہمیت جتائی۔ اچھا تو تم لوگ کون سے اسکول میں جاتے ہو؟ اب بچوں سے پوچھ رہا تھا۔ معصوم والا بچہ بتا رہا تھا اور دوسرا بچہ ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماما، آپ نے منع کیا تھا کہ اسٹرینجر سے بات نہیں کرتے، لیکن آپ خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی ہیں اور یہ پاگل انہیں ساری باتیں بتا رہا ہے۔ اس کی بات پر پریشا نے جتاتی نظر سے بیوی کی طرف دیکھا۔ چلو ایک بچہ تو اس نے قابو کر ہی لیا تھا، دوسرے کو بھی وہ کر ہی لے گا۔ انداز ایسا تھا کہ اب بتاؤ بیوی، بچے تو میرے ہی ہیں، خون سے گاڑھا پانی تھوڑی ہوتا ہے۔ مجھے کرکٹ پسند ہے اور بھیا کو۔ چلو جی، فیصلہ ہو گیا تھا۔ بدتمیز بچے کی عادتیں باپ پر گئی تھی اور معصوم والے بچے کی عادتیں ماں پر۔ وہ خود ہی سارے فیصلے کر رہا تھا۔ ہاں، اسے یہ سوچنے میں دیر نہیں لگی، بدتمیز والا بچہ شکل و صورت میں بھی باپ پر گیا تھا اور دوسرا ماں پر۔ کیا ہی بات تھی کہ جو سارا ماں پر تھا وہ دراصل عادتوں میں باپ پر تھا، اور جو سارا باپ پر تھا وہ دراصل عادتوں میں ماں پر تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور پریشے نے اس دفعہ کانٹا اٹھا کر اس کے ہاتھ کی پشت میں لگا دیا۔ میں اپنی بات پر مصر ہوں، اس نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہارے ساتھ کبھی ڈومیسٹک وائلنس نہیں کیا۔ تمہاری اماں اور تمہاری بہنیں تو کرتی رہی ہیں۔ پریشے، کیا تم وہ سب کچھ نہیں کہہ سکتی؟ کیا ہم اپنے بچوں کے لیے ایک نئی شروعات نہیں کر سکتے؟ کیا تم ساری زندگی انہیں ان کے باپ سے محروم رکھو گی؟ اس نے فوری جواب نہیں دیا۔ آنکھوں میں نمی کے پردے کھیل رہے تھے اور وہ فون کی اسکرین کی طرف سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جواب مل چکا تھا۔ پتھر میں ابھی بھی تھوڑی گنجائش باقی تھی، وہ مکمل طور پر سخت نہیں ہوئی تھی۔ کہاں رہ رہی ہو؟ اس نے کھانا لگنے کے بعد پوچھا اور ساتھ ہی کہا، بچوں کو کھانا سرو کر دو۔ اس نے نیپکن سامنے پہنا۔ گھر میں؟ اور گھر کہاں؟ فلیٹ میں رہ رہی ہوں، گھر افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ پریشا نے بہت آہستگی سے کہا۔ تم نے مجھے چھوڑا تو ٹھیک تھا، کیا تم واپس اپنے ماں باپ کے پاس بھی نہیں گئی تھی؟ ان دونوں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی اور پریشا نے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر احتشام سے نکاح کیا تھا۔ احتشام کے گھر والوں نے نکاح کی شرط رکھی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی پریشا سے واسطہ نہیں رکھیں گے۔ پریشا نے ان کی بات قبول کی اور کہا کہ جس کے ساتھ میں نے منہ مارا تھا اب اسی ماحول میں رہوں گی تاکہ مجھے والدین کی نافرمانی کا احساس ہو۔ احتشام کے حلق میں کوئی گولا سا اٹک گیا۔ گلٹی متم ہوئی ابھر رہی تھی۔ تم نے میرے گھر آنے کا انتظار نہیں کیا، مجھ سے ملے بغیر ہی چلی گئی۔ جب جانا مقدر تھا تو پھر انتظار اور ملنا یہ سب رسمی باتیں تھیں۔ کیا تم اب مجھے گھر انوائٹ نہیں کرو گی؟ میں نے فلیٹ کے مالک سے کہا تھا کہ میں آج خالی کر دوں گی۔ تمام فرنیچر وغیرہ فلیٹ کے مالک کو سیل کر دیا ہے۔
परीक्षा ने नफ़ी में सर हिलाया। और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे मकान मालिक से दोबारा बात करनी होगी और अपने लिए कोई और फ्लैट देखना होगा। मुझे नहीं पता था कि एयरपोर्ट पर ये मसला बन जाएगा। एहतशाम को लगा जैसे उसकी सारी दौलत जायदाद हर चीज़ बेकार हो गई हो। उसके बच्चे बेसहारा थे, बाप के होते हुए यतीमों की तरह पल रहे थे। और उसका मसला सामने बैठी औरत नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ और बहनें थी। ये उसकी अपनी कमजोरी थी। वो कमजोर मर्द नहीं था, मगर उस औरत उसे बोलने नहीं देती थी, अपने लिए स्टैंड लेने नहीं देती थी। नतीजा ये निकला कि वो खुद बेसहारा हो गई थी। परिशा समझती थी कि अगर उसका शोहर उसके लिए स्टैंड नहीं लेगा तो वो सास और नंदों के दिल में जगह बना लेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने उसे हद तक तबाह किया था कि उनका अपना लाडला भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। बाकी का खाना खामोशी से खाया गया। सब ये मंजर देख रहे थे। छोटे छोटे बच्चे बिना माँ के कहे अपने पेट भर रहे थे। मालूम नहीं वो भूख को कब तक बर्दाश्त करते रहे और कब खुद खाना सीख गए थे। अगर उनकी माँ नौकरी करती तो बच्चों को खाना खाने के लिए वक्त कहाँ से लेती। इसलिए वो बच्चे खुद ही खा रहे थे। बहनों के बच्चे याद आए जो न खाते थे न पहनते। नखरे हजार और शोरोगुल की इंतहा थी। लाडले थे मगर ये बच्चे कौन थे। हलक में निवाला अटका, आंखों में आंसुओं का फंदा सा बन गया। उसने खांसते हुए पानी का गिलास मुंह को लगाया। परीक्षा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। खाने में मिर्चें बहुत ज्यादा है। नहीं, इतनी तो नहीं, उसने जवाब दिया। बच्चे तो आराम से खा रहे हैं ना। लगता है कि मेरे हिस्से में भी हरी मिर्च आ गई है। उसने बात बदल दी। खाने में वाकई ही मिर्चें नहीं थी और बच्चे खुशी से खा रहे थे। आस पास भी कोई धुआं या तेज मसाला नहीं था। और फिर उसका गला और आंखें मिर्चों से क्यों भर गई थी। औरत अगर मर्द को अपनी माँ और बहनों के सामने अपने लिए स्टैंड लेने से मना कर दे तो उस वक्त खामोश रहना दुनिया की सबसे बड़ी हमाकत साबित होता है। वहां से दूसरों की बेटियां बका की जद्दोजहद नहीं करती। वहां बास औकात अपने बच्चे भी जिंदा रहने के लिए खुद पर मजबूर हो जाते हैं। वो उसकी दूसरी शादी बच्चों की खातिर करना चाहती थी और वो कहती थी कि परीक्षे बांझ है, कभी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर्स की तमाम रिपोर्ट्स में कोई कमी नहीं आई थी। फिर ये मुआवजा कैसे मुमकिन हुआ। उसे अपनी बीवी के किरदार पर खुद से ज्यादा यकीन था। वो उसकी बीवी थी, हाँ। वो उसे तब से जानता था जब वो स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। फिर दोनों ने एक साथ रहने के लिए एक ही कॉलेज और एक ही यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया। बेस्ट फ्रेंड्स मोहब्बत में मुब्तला हो गए थे, मगर खैर बरादरी होने की वजह से कोई भी उनके ताल्लुक को तस्लीम नहीं कर रहा था। ना उसकी अम्मा और बहनें उसकी लव मैरिज पर खुशी थी और ना ही परीक्षा के घर वाले। परीक्षा से रिश्ता तोड़ दिया गया और चूंकि एहतशाम के घर वाले बहू को रखने पर मजबूर थे, वरना बेटा भी हाथ से चला जाता। उन्होंने बहू के साथ सख्त रवैया अपनाया तो शायद किसी मुलाजमा के साथ भी ना किया जाता। एहतशाम अपनी सारी तनख्वाह हर महीने के आखिर में अपनी माँ के हाथ में दे देता था। 2 लाख में से उसने चंद हजार परीक्षा को भी देना शुरू कर दिए, लेकिन वो चंद हजार उसकी जान का वबाल बन गए। कई बार घर में पैसे चोरी होने का शोर उठता और वो कहाँ से मिलते। परीक्षा के किसी कपड़े में बंधे हुए या उसके ज्वेलरी बॉक्स में। एहतशाम जानता था कि परीक्षा चोर नहीं थी, इसलिए कभी उसने बाज पर्स नहीं की थी, मगर जिसके हाथ में वो तनख्वाह रखता था वो उसकी माँ थी। और परीक्षा कहती थी, वो अपनी माँ को गवा बैठी है, तुम अपनी माँ को मत गवाना। लेकिन एहतशाम ये नहीं जानता था कि अपनी माँ और बीवी को साथ रखने के चक्कर में वो अपनी औलाद से खुद को दूर हो जाएगा। तुम घर चलोगी, तुम्हारा घर है, तुम उस घर की इकलौती बहू हो। मर्द को बाज़-औक़ात इल्म नहीं होता, मगर वो बहुत से गलत फैसले कर देता है। हर रिश्ते को साथ लेकर नहीं चल सकता। लेकिन तुम्हारे लिए अच्छी खबर ये है कि अब तुम्हारी नंदे वहाँ मौजूद नहीं है और तुम्हारी सास न पहले जैसी खराट है न दबंग। बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो चुकी है। उनकी बेटियां अपने ससुराल में बका की जद्दोजहद कर रही हैं और हर दूसरे दिन कभी शगुफ्ताबाजी का और कभी शकीलाबाजी का फोन आ जाता है। उनके दुख उन्हें बिस्तर से उठने ही नहीं देते। परीक्षे के दिल में हुक सी उठी, काश हम किसी और की बेटी पर जुल्म करने से पहले ये सोचे कि कल हमारी बेटियां इन्हीं दुखों से गुजरेंगी और मकाफाती अमल देने के लिए उन पर क्या बीतेगा।
ہم نہ اپنے بچوں کا سوچتے ہیں نہ دوسروں کے بچوں کا، ہم صرف اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں۔ ہر کسی کو کمفرٹ زون میں اچھا لگتا ہے، کوئی بھی کسی کی خاطر بقا کی جدوجہد نہیں کرنا چاہتا۔ صرف ایک ماں ہی ہوتی ہے جو اپنے بچوں کا دکھ دیکھ لے کر مر جاتی ہے۔ ہر رشتہ منکر ہو جاتا ہے۔ کئی بار احتشام نے اپنی چھوٹی بہن کو فون کر کے سب کی خیریت پوچھی، اور ہر بار یہی جواب ملا: تمہاری وجہ سے امی پہلے جیسی نہیں رہی۔ پتہ نہیں اس کی ماں کو کیا ہوا تھا، لیکن وہ ہر بار احتشام کو ہی الزام ٹھہراتی تھی، اور وہ ہمیشہ کہتی: امی کے آنسو کبھی تجھے خوش نہیں کر سکتے۔ اس کی ماں اس کے لیے روتی تھی، تو کیا وہ اس کے لیے دعا نہیں کرتی تھی؟ وہ کیسی ماں تھی جو بیٹی کا دکھ لے کر بیمار ہو گئی تھی؟ بجائے اس کے کہ اس کے لیے دعا کرتی، پریشے کے نصیب میں خوشیاں تھی، لیکن وہ ماں کے آنسو سے ویران ہو گئی تھی۔ اس کے بچوں کو یتیموں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ وہ خود نہیں بتا سکتی تھی کہ اس نے دو بچوں کو اکیلے بغیر کسی سہارے کے کیسے پال لیا۔ وہ وقت جب اس کی ماں باپ اور بچوں کے باپ کہیں بھی موجود نہیں تھے، وہ اسپتال میں کیسی رہی، کیسے غیروں کے دروازوں پر چھوڑ دی گئی تھی، یہ سب یاد آتا۔ وہ ہر اس چہرے کو جانتی تھی جس نے اس وقت ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھنے میں مدد دی تھی، جس نے اس کے بچوں کو دودھ پلانے میں مدد کی، اور جس نے کچھ نہ ہونے کے باوجود اسپتال کے روم میں چھانک کر دیکھ لیا۔ بچے رو رہے تھے اور ماں اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ کیسے ایک انجان عورت نے اس کے بچوں کی صفائی کی تھی، کیسے انہوں نے ہر چیز سہ لی تھی۔ اس وقت اسے اپنی ماں کی ضرورت تھی، شوہر کی ضرورت تھی، مگر اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ نوکری کے چند مہینے ہی ہوئے تھے، اور اس کے پاس زیادہ سیونگز نہیں تھی۔ پھر بھی وہ قطرہ قطرہ کر کے اپنے بچوں کے لیے پیسے جمع کرتی رہی۔ چند سوٹوں میں گزارا کرتی۔ سردیوں میں کئی دن کپڑے خشک نہیں ہوتے تھے، اور وہ ان کے کپڑے اتارتے ہی دھونے لگتی۔ اکثر راتوں میں بخار سے نڈال ہوتی، اور بچے روتے رہتے۔ وہ گھنٹوں روتی، پہروں جاگتی، خالی ویران گھر میں اپنے لیے کوئی سہارا ڈھونڈتی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ سب کچھ اس کی ساس کی وجہ سے ہوا، شگفتہ اور شکیلہ کی وجہ سے ہوا۔ تو کیا شگفتہ اور شکیلہ خوشیوں کی حقدار تھی؟ ہرگز نہیں۔ اسے کبھی انہیں معاف نہیں کرنا تھا، نہ کبھی ان کے لیے دعا کرنی تھی۔ کبھی اللہ سے نہیں کہتی کہ ان کے لیے آسانیاں کرے۔ ان عورتوں نے اس کو گھر تباہ کر دیا تھا، اس کا اکلوتا سہارا چھین لیا۔ وہ ان کو بد دعا نہیں دیتی تھی، لیکن ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دعا لینے کی حقدار نہیں تھی، اور وہ جانتی تھی کہ جب تک وہ معاف نہیں کرے گی، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اور تب تک اس کی ماں کی دعا بھی انہیں نہیں لگے گی۔ اس نے خفگی سے رخ موڑ لیا تھا۔ میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ تو ٹھیک ہے، میں تمہیں اپارٹمنٹ دے دیتا ہوں، لیکن اتنی جلدی کسی چیز کا انتظام نہیں ہوگا۔ تم آج کے لیے بچوں کو لے کر ہوٹل چلی جانا، میں روم بک کروا دیتا ہوں، اس نے کہا۔ تو وہ بس سر ہلا کر مان گئی تھی۔ کیا وہ اس آدمی کے ساتھ رہنا چاہتی تھی؟ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ تھک چکی تھی، اکیلے بچوں کے ساتھ رہ کر۔ وہ اسے اپنا شوہر نہیں مانتی تھی، لیکن وہ اس کے بچوں کا باپ تھا، اور ان پر حق رکھتا تھا۔ بچوں کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے ہار مان لی تھی۔ ماما، یہ انکل ہمیں پلین میں بیٹھنے سے روک رہے ہیں۔ اب کیا ہم یہی پاکستان میں رہیں گے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم اچھے اسکول جائیں گے۔ میں قربان تم دونوں پر ہوں۔ میں تم لوگوں کے لیے بہت اچھے اسکول کا بندوبست کروں گا۔ پاکستان میں بھی بہت اچھے اسکول ہیں۔ تم لوگ اپنے بابا کے پاس رہو گے نا؟ بابا کے پاس؟ بچوں نے زیر لب دہرایا۔ لیکن بابا تو اللہ میاں کے پاس ہے۔ اس نے ملامتی نظریں بچوں بیوی پر ڈالی، جس کے چہرے پر آنسو لڑک کر گر رہے تھے۔ زبان لرز رہی تھی، اور وہ ہلکی سی درد بھری آواز میں بولی: کیا تمہیں ترس نہیں آیا؟ یہ ظلم تھا پریشے۔ میں جن حالات سے گزری ہوں احتشام، اس لیے مجھے کسی پر ترس نہیں آ سکتا۔ سب سے زیادہ قابل رحم اور سب سے زیادہ ترس کی مستحق میں خود تھی۔ میرے بچے تھے، اس نے دھیرے سے کہا، اور نیپکن سے ہونٹ صاف کرتے ہوئے اٹھ گئی۔ انہیں ہوٹل کے روم میں شفٹ کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے پر دستک ہوئی۔ بچے سو چکے تھے، اور فریشے سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ کب وہ فارغ رہی تھی؟ وہ یا تو گھر کے کام کرتی یا دفتر کے۔ یہاں تو کوئی کام ہی نہیں تھا۔ کھانا باہر سے آرڈر کرنا تھا۔ صفائی مردوں کا کام وہ نہیں کرتی تھی۔ لانڈری بھی یہاں نہیں کر سکتی تھی۔ پھر وہ کیا کرے؟ دفتر چھوڑ دیا تھا،
موبائل دیکھنے کی کوشش کی، مگر عادت نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اسے دور کر دیا۔ دروازے پر ہلچل ہوئی، کوئی لاک میں چابی گھسا رہا تھا۔ وہ انجان جگہ پر تھی، احتشام اسے وہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ دروازہ کھل رہا تھا، کوئی ہینڈل گھما رہا تھا۔ وہ بے اختیار بچوں کو سینے پر ہاتھ رکھ دی تھی۔ ڈر اپنے لیے تھا لیکن دھڑکنیں بچوں کی چیک کر رہی تھی۔ خوف کے مارے دروازے کی سمت دیکھا، چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھی۔ احتشام نے دروازہ کھول کر اسے دیکھا۔ وہ بچوں کو سینے پر ہاتھ رکھے ہرنی جیسی آنکھیں کھول کر دروازے کی سمت دیکھ رہی تھی، گھبرا رہی تھی۔ ایک پل میں ساری صورتحال سمجھ آیا۔ بنا چاپ کے دروازہ بند کرتے وہ اس کے قریب آیا۔ وہ ابھی تک بت بنی وہیں بیٹھی تھی۔ اس کے قریب بیٹھ کر نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ باری باری اٹھائے جو سرد پڑ رہے تھے۔ اس نے اس کا چہرہ تھپکا۔ میرے علاوہ یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میرے پاس چابی ہوگی۔ مجھے لگا تم سو چکی ہوگی، تمہارا نمبر بھی تو نہیں مل رہا تھا میرے پاس۔ اس نے نظر گھما کر اس کا فون دیکھا جو سائڈ ٹیبل پر تھا، ہاتھ بڑھا کر پکڑا، اپنا موبائل ڈائل کیا، پہلے سیو کیا پھر اپنے نمبر پر بیل دی۔ ہاں اب آ گیا ہے۔ وہ ابھی تک شل بیٹھی تھی، یوں جیسے کسی پرانی یاد میں کھوئی ہو۔ اس کے ہلانے پر آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آئے۔ میں ڈر گئی تھی، بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا کوئی چور یا لٹیرا ہے۔ میں اکیلی تھی۔ اس رات بھی اگر ساتھ والے گھر سے فاروق بھائی اٹھ کر نہ آتے تو میں اور میرے بچے کسی گمنام قبر میں ہوتے۔ احتشام خانزادہ کی بیوی اپنی عزت گنوا دینے پر ماتم بھی نہ کر پاتی۔ لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے اور احتشام کے دل کو چیرتے جا رہے تھے۔ اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا، اس کے سرد پڑتے بے جان وجود کو اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ کس نے کہا تھا مجھے چھوڑ کر جانے کو؟ میں نے تو میں نے تو نہیں نکالا تھا تمہیں۔ تمہیں میرے گھر آنے کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ تم باہر بیٹھ سکتی تھی۔ تمہیں مجھ پر یقین ہونا چاہیے تھا کہ میں تمہیں گھر بدر نہیں کروں گا۔ میں تمہارے لیے وہ گھر چھوڑ سکتا تھا، وہ جگہ چھوڑ سکتا تھا۔ میں تمہیں الگ گھر لے کر دے سکتا تھا، تمہارا گھر، تمہاری دنیا۔ میں خود اپنے گرد محدود کر سکتا تھا، میں تمہیں محفوظ کر سکتا تھا۔ تم نے مجھ پر ایک بار بھی اعتبار نہیں کیا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر پریشے کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ احتشام نے اس کے سامنے مضبوط بننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اس رات میں نے آپ کو کال کی تھی، میں نے گھر پر فون کیا تھا، تب بچے صرف 4 ماہ کے تھے اور مجھے آپ کی ضرورت تھی۔ میں بہت اکیلی تھی، بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ بچے بیمار ہو گئے تھے، ٹھنڈ لگ گئی تھی۔ آنٹی نے فون اٹھایا تھا، انہوں نے میری آواز پہچان لی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ بچے ان کے بیٹے کے نہیں ہو سکتے۔ میں جھوٹ بول رہی ہوں، میں ماں نہیں بن سکتی کیونکہ وہ عورت بھی ابھی تک پریگننٹ نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہیں شک تھا کہ ان کے بیٹے میں نقص ہے۔ یہ الزام وہ خود پر اور اپنے بچوں پر برداشت نہیں کر پائی تھی، اس لیے ایک بار پھر اس نے الگ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ کتنے تکلیف دہ انکشاف تھے۔ اس کے گھر والے اس پر ہاتھ اٹھاتے رہے، اس کے کردار پر کیچڑ اچھالتے رہے، اور یہ سب کرنے والے اس کی اپنی ماں اور بہنیں تھیں۔ وہ ان سے جرا کرے گا، وہ ان سے لڑے گا۔ ہاں وہ انہیں تکلیف نہیں دے سکتا تھا، مگر ان سے تعلق محدود ضرور کر سکتا تھا۔ وہ صرف ان کا خیال رکھے گا، محبت نہیں۔ دل سے محبت اور عزت فنا ہو چکی تھی۔ اب صرف اولاد کا دکھ اور غیرت باقی تھی، باقی ہر چیز ختم ہونے لگی تھی۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے وہ نے کہا، مجھے کچھ نہیں سننا پلیز احتشام، مجھے کچھ نہیں سننا اور مجھے ہاتھ مت لگایا کرے، مجھے نفرت ہوتی ہے، میں کسی کی اترن نہیں لے سکتی۔ اس نے اسے دور چھٹک دیا۔ احتشام نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ ایک دن کی محبت یا چند سالوں کی بیوی نہیں تھی، وہ اس کا بچپن کی محبت تھی، لڑکپن کا پیار تھی اور جوانی کا عشق تھی۔ وہ حاصل ہو کر لا حاصل ہو چکی تھی، وہ ادھورا ہو گیا تھا۔ اس کے بغیر وہ مر رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے بغیر مر بھی سکتا ہے۔ اس نے شدت سے دعا کی تھی کہ وہ زندہ رہے، وہ اسے مل جائے، کاش وہ پھر مکمل ہو جائے۔ میں گھر کا پتہ کرنے گیا تھا تو تمہیں علی یاد ہوگا نا جو ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں تھا؟ اس کے پوچھنے پر اس نے سر ہلایا اور آنسو صاف کیے۔ اب وہ نارمل ہو گئی تھی، کہہ کر رو کر۔ اب وہ پچھتا نہیں رہی تھی۔ کوئی تھا جو اس کے دل کی باتیں سننے کے لیے بیٹھا تھا، اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ وہ اس کا مرد تھا، اس کا محافظ، وہ ہمیشہ سے اس کا رازدار تھا۔ وہ اسے ہر بات بتاتی تھی،
कोई बात नहीं छुपाती थी। कोई उसे वादा लेकर कह जाता कि परीक्षे वादा करो ये बात किसी को नहीं बताओगी। परीक्षे वादा कर भी लेती, मगर एहतशाम को बात जरूर बताती, किसी को नहीं बताती थी। वो कोई थोड़ी था, वो उसका लिबास था, उसे लाजमी बताती। वो सुन लेता, हजम कर जाता, वो राज रखने वालों में से था। एक खामोश सामिया, वो खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। वो उसे घर की तफसील बता रहा था। कल हम वहाँ चले जाएंगे, मैं मुलाजमा को वहाँ छोड़ आया हूँ, वो अच्छे से सफाई कर देगी। सामान की कई एक चीज़ें कम है मगर ठीक है। कुछ दिनों में तुम्हारा सारा सामान वहाँ शिफ्ट कर दूंगा। तुम्हारे जहेज का सामान अभी तक पड़ा हुआ है। तुम्हारे जाने के बाद मैंने उस कमरे में किसी को नहीं जाने दिया। तुम्हारी हर चीज़ वैसी की वैसी है। किसी ने तुम्हारी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया। अम्मी ने शकीलाबाजी और शगुफ्ताबाजी की शादी पर तुम्हारे बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। वो चाहती थी कि मैं उनमें से कई चीज़ें उनको दे दूँ, लेकिन मैंने उन्हें हाथ नहीं लगाने दिया। मैंने उनसे कह दिया था कि जिसकी चीज़ें हैं अगर वो इस्तेमाल करे तो ठीक, वरना गल सड़ जाएंगी, तब भी वो किसी को नहीं देगा। उसकी बात पर वो थकी हुई सी मुस्कुरा दी। अच्छा, अब आपको बोलना आ गया है? मैं तब भी बोल सकता था परीक्षे, लेकिन तुम मेरे रास्ते में आ जाती थी। मैं तुम्हारा बाजू नहीं झटक सकता था। मैं डरती थी, उसने आहिस्तगी से कहा, और मुझे लगा तुम बहुत साबिर हो। मैं नहीं थी। हर चीज सब्र किए जाने के काबिल नहीं होती। मैं मजबूर थी। मेरे पास एक वाहिद सहारा आप थे। वो भी कोई छीन लेता तो मैं कहाँ जाती। खैर वो सहारा तो तुमने खुद ही छोड़ दिया, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से, और उसका अंजाम भी तुम बर्दाश्त कर चुकी हो। मेरा ख्याल है अब तुम्हें बच्चों को सच बता देना चाहिए। तुमने उनके साथ और मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। अब क्या मैं उनके सामने ये कहूँ कि मैंने उनसे झूठ बोला, कि उनके बाबा अल्लाह के मियाँ के पास चले गए हैं, जबकि मैंने ये बात गुस्से में कही थी और उन्होंने हिफ्स कर ली थी। ये सब तुम्हारा कसूर है, वो कह रहा था, और परीक्षा ने खफ की भरी नजरों से उसे देखा। डिनर रूम में करोगी या फिर बाहर कहीं चली? तुम अभी भी वही नौकरी कर रहे हो या फिर तुम्हारा कोई प्राइस पॉइंट लग गया है? वो मशकूक नजरों से उसे देख रही थी। तुम नहीं मानोगी, लेकिन रिस्क इंसानों के नसीब का होता है। जब घर में किसी फर्द का इजाफा होता है तो अपना रिस्क भी साथ लेकर आता है। उसने बड़े मजे से कहा और फिर उसके चेहरे के तासुरात देखकर हाथ उठाए। मजाक कर रहा था, मेरा मतलब बच्चों से था। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा रिस्क। अच्छी तरह जानती हूँ ये बच्चों के लिए नहीं था, परीक्षा ने भाड़ खाने वाली अंदाज में कहा। अब ऐसे तो मत कहो, जिसके नसीब से ये रिस्क आया है वो मुझे बहुत अजीज है, शायद तुमसे भी ज्यादा। उसने इतनी साफ गोई से ये बात कही कि परीक्षा के दिल में जलन का एहसास जागा। आस पास आग लग गई थी, फिर भी उसे लग रहा था कि कहीं तो भट्टी जल रही है। उसका लाल चेहरा मजे दे रहा था। क्या वो उसे बता दे कि उसने वाकई बच्चों के लिए कहा था? हाँ, जलने दो, मजा आता है। वाह, मुझे गार्डन वाला घर बहुत अच्छा लगता है अंकल, ये किसका है, आपका? और मैं आपका अंकल नहीं, बाबा हूँ। उसने मुंह का जाविया बिगाड़ कर कहा। ओह, क्या आप हमारी मामा से शादी कर रहे हैं? दूसरे बच्चे ने हैरत से पूछा। हमारी शादी हो चुकी है। कब? बहुत पहले, जब आप दुनिया में नहीं आए थे। आपकी मामा ने आपके साथ मजाक किया। क्या आपके बाबा अल्लाह मियाँ के पास चले गए हैं? वो दरअसल मुझसे खफा होके आ गई थी। उसने धीरे से उन बच्चों को समझाना चाहा। गुस्से में इंसान बहुत गलत बोल देता है। उसने सोच समझ कर बोलना चाहिए। वो नरमी से टोक रहा था। बच्चों ने खफा नजरों से माँ की तरफ देखा और माँ बेचैनी से पहलू बदला। ये शख्स 4 साल की मेहनत 4 दिन में गारत कर देगा। वो अच्छी तरह जानती थी तो वो किस तरह उसकी दीवानी हुई थी। अब बच्चे भी 4 दिन में उसके पीछे लग गए और वाकई ऐसा ही हुआ। ठीक 4 दिन बाद वो दोनों उसके साथ क्रिकेट और हॉकी की शिफ्टें लगा रहे थे और वो खाना बनाकर उन लोगों को आवाजें लगा रही थी। मैंने सिर्फ 3 लोगों का खाना बनाया है। अच्छा, तो फिर तुम क्या खाओगी? बड़ी हैरत से पूछा गया और प्लेट आगे की गई। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाया था शाम। क्यों? ये सब कुछ मैं लेकर आया था अपने लिए, और अपने बच्चों के लिए। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ नहीं लाया था, जताया गया। और मैं तुम तीनों की मुलाजमा नहीं हूँ, लेकिन माँ और बीवी तो हो। तुम्हारी बीवी तुम्हें कुछ बनाकर नहीं खिलाती? उसके पास जाके खाना क्यों नहीं खाते? बड़ा चीर कर कहा गया।
اسی کے پاس تو کھا رہا ہوں، بڑے مزے سے کہا اس نے نوالا شوربے میں ڈبویا۔ زندگی میں اتنا لذیذ کھانا اس نے کبھی نہیں کھایا تھا۔ وہ کھانا اتنا لذیذ تھا یا پھر وہ دو چھوٹے چھوٹے بچوں کی کمپنی میں بیٹھ کر کھا رہا تھا، اس لیے اسے اتنا اچھا لگ رہا تھا۔ اولاد کتنی پیاری چیز ہے، مل جانے کے بعد اس کی قدر ہوتی ہے، اس سے پہلے وہ نہیں جان سکتے تھے کہ وہ کیا ہے۔ کوئی نہیں جان سکتا تھا، کوئی کیسے جان سکتا تھا؟ میں کل سے تم لوگوں کے لیے کچھ نہیں بناؤں گی، اور تم دونوں اس شخص کے ساتھ مل گئے ہو، اس نے چڑھ کر کہا۔ اوکے، آپ ریسٹ کر لیجئے گا، بابا ہمارے ساتھ کوکنگ کر لیں گے، بڑے مزے سے جواب دیا گیا۔ پہاڑ میں جاؤ تم لوگ اور تمہارے بابا، اس نے عادتاً سب کچھ پہاڑ میں جھونک دیا۔ بچوں نے ماں پر خفا نظریں ڈالی۔ وہ ہمارے بابا ہیں، آپ ایسے نہیں کہہ سکتی، بابا بہت اچھے ہیں۔ احتشام نے پانچوں انگلیاں اٹھا کے مکمل ہاتھ اس کی طرف کیا اور دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گیا، جیسے اسے ضروری کام ہی کوئی نہ ہو۔ وہ بس چل کر رہ گئی تھی۔ اتوار کا دن تھا، بچوں نے آج سکول نہیں جانا تھا۔ جمائی لے کر اس نے ایک بھرپور انگڑائی لی۔ کئی سالوں بعد وہ آج اکیلی سوئی تھی۔ بنا بچوں کے رات نیند مشکل سے آئی، لیکن اس کے بعد اسے ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ جو بار بار کسی کو واش روم جانا ہوتا تھا، کبھی کسی کو بھوک لگ جاتی اور کبھی اسکول کا ٹائم ہو جاتا، ان سب سے اس کی جان چھوٹ گئی تھی۔ وہ انہیں دوسرے کمرے میں اپنے ساتھ لے کر سوئی، وہ بیڈ پر اور بچے اور احتشام میٹرس پر۔ اس نے منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ بنانے کا ارادہ کیا۔ وہ اتنی فریش کبھی نہیں اٹھی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے سالوں کی نیند پوری ہوئی ہو۔ مگر اب تشویش اس چیز کی ہو رہی تھی کہ اگر احتشام کی آنکھ نہ کھل سکی تو بچے میٹرس پر ہی ہوتے۔ یہ سوچ کر ہی اس نے جھڑجھڑی لی، وہ سب کچھ کیسے دھوئے گی؟ کاش اس رات میں ایک بار اٹھ کر ان کو دیکھ لیتی، مگر احتشام کے ساتھ اس کمرے میں رات گزارنا اسے عجیب لگ رہا تھا، اس لیے اس نے وہاں جانا اگنور کر دیا تھا۔ ناشتہ بنانے کے لیے جیسے ہی اس نے کچن میں قدم رکھا، حیرت کے مارے منہ کھل گیا۔ صورتحال عجیب و غریب تھی، نہیں بھئی کچن کی نہیں، ہاں ہاں کچن کی بھی، مگر تینوں جگہ آٹے، کیچپ اور جالے کس کس چیز سے بھرے ہوئے تھے۔ دو چھوٹے شیف کرسی پر بیٹھے تھے، نہ جانے کیا کاٹ کر بنا رہے تھے۔ بڑا شیف سامنے سیاہ کرسی پکڑے کھڑا حیران و پریشان لگ رہا تھا، شاید کچھ چل گیا تھا یا ضرورت سے زیادہ پک گیا تھا۔ وہ رونے والی تھی، یہ صفائی کون کرے گا؟ سوچ کر ہی ہڈیاں درد کرنے لگی تھی۔ ہم تینوں تمہیں سرپرائز دینا چاہتے تھے، ہم ناشتہ بنا رہے تھے مگر گڑبڑ ہوگی، بڑی مصیبت سے کہا۔ ماما، پاپا کو تو کچھ بھی اچھا بنانا نہیں آتا، صبح پاپا انڈوں کی ٹرے لائے ہیں مگر ایک بھی اچھا نہیں بنا، وہ پھلا کر شکایت کی گئی۔ استغفر اللہ، اتنا نقصان رزق کا؟ اس کے دماغ کی ساری نسیں پھولنے لگی۔ دوسرے نے کہا وہ پیچھے رہنے والا تھا، فوراً بولا، اور ماما وہ جو آپ نے بوتلوں میں دودھ ڈال کے رکھا تھا نا، وہ کیا؟ وہ بھی سارا گرا دیا، خراب کر دیا۔ نہیں ماما، وہ گرا یا خراب نہیں ہوا تھا، بابا نے چائے بنانے کے لیے آگ پر رکھا تھا اور بھول گئے، دودھ پتیلی میں ہی پی گیا، بڑے آرام سے کہا۔ دودھ کا تو ایک قطرہ بھی نہیں گرا جانب، اس نے فوراً خود کو بڑی الزامہ کیا اور ڈانٹ پر ڈانٹ جمانے کے لیے ساتھ کہا، تھینک گاڈ تم نے دودھ نہیں گرایا۔ اس نے کچن میں جگہ جگہ آٹا، انڈے، کیچپ، سبزیوں کے چھلکے دیکھ کر کہا، ویسے تم لوگ کیا بنا رہے تھے؟ ہم لوگ پیزا بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اور چکن بریڈ، مگر یہ دیکھو۔ اس نے سامنے رکھا ہوا چکن بریڈ اتنا ہارڈ سخت لگ رہا تھا کہ ہتھوڑی مار کے توڑا جائے گا، اور پیزا، اف خدایا، اس نے پیزے کو کیا کیا تھا؟ زندگی میں کبھی ایسا پیزا نہیں کھایا تھا، بس جل چکا تھا، بلکہ اس قدر جل چکا تھا کہ برتن سے الگ ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تم نے حد سے زیادہ پکا دیا ہے، میں نے سوچا کچھ کوکر میں ہی بنا لوں مگر شاید زیادہ ہی لگ گیا ہے، بڑی معصومیت سے کہا۔ او خدایا، او خدایا، میں کہاں جاؤں اگر کوکر پھٹ جاتا؟ پھر تم دو چھوٹے بچوں کے ساتھ کوکر کس طرح چلاتے؟ میں نے آج تک ان کے جاگتے ہوئے کوکر نہیں چلایا، بلکہ کوکر چلانے کے بعد کبھی بھی کچن میں نہیں آئی۔ مجھے پتا تھا اگر میں جل کے مر گئی تو میری لاش اٹھانے کے لیے کئی دن اس گھر میں کوئی نہیں آئے گا۔ تم اس طرح کی حماقت کیسے کر سکتے ہو؟ احتشام، وہ جیسے میں یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماما، اب بابا کو ایسے نہیں کہہ سکتے، انہوں نے صبح سے بہت محنت کی ہے، بچے اب برا مان گئے تھے۔ تم دونوں فوراً نہانے کے لیے واش روم، شٹ اپ جاؤ۔
اس کے سر کا کیا حال ہے؟ خراتے ہوئے کہا، اور پھر احتشام کی طرف اشارہ کیا۔ تینوں سعادت مندی سے کچن سے نکلے۔ بچوں نے چھلانگ لگائی جبکہ وہ آرام سے بچوں کے پیچھے ہاتھ باندھ کر جا رہا تھا۔ پھر بے ساختہ اس کے پاس رکا۔ اس نے نظریں موڑ کر اس کی طرف دیکھا، کمر پہ بازو ٹکائے کھڑی تھی۔ اس کی وجہ سے کچا کھا جائے گا۔ اتنا گند ڈال دیا تو ضائع ہو گئی تھی چیزیں۔ وہ غصہ نہ کرتی تو کیا کرتی؟ پاس سے گزرتے ہوئے شرارت سے اس کے گال پر ہونٹ چوبے اور بھاگ گیا۔ وہ کتنے عرصے بعد یہ لفظ محسوس کر رہی تھی۔ سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، آنسو ٹپ ٹپ کر گزر رہے تھے۔ کیا وہ کبھی اس شخص سے منہ موڑ سکے گی؟ کیا کبھی اس شخص کی محبت سے باہر نکل پائے گی؟ کیونکہ اس کا دل اتنا بے قابو ہو رہا تھا، کیوں وہ دوبارہ اس لفظ کو مانگ رہی تھی؟ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، شرم کے ساتھ چہرہ ہاتھ پر رکھ کر اس نے کہا، اور پھر سر جھٹک کر کچن کی طرف دیکھا۔ اے خدایا، یہ کیسے صاف ہوگا؟ کیا ضرورت تھی ان لوگوں کو؟ اسے کوکر کھولنے کے بعد شدید صدمہ ہو رہا تھا۔ کوکر چل رہا تھا، دودھ کی دیچکی الگ جل چکی تھی، ساری سبزیاں، انڈے، ہر چیز ضائع ہو چکی تھی۔ یا اللہ، یہ تو جانور بھی نہیں کھا سکیں گے۔ اس نے ساری چیزوں کو کسی برتن میں ڈالا اور پھر چھت پہ ٹکڑے کر کے ڈال دیے۔ ساتھ میں پانی کا ایک بڑا سا پیالہ رکھ کر نیچے آئی۔ سب سے پہلے کچن کی اچھی طرح صفائی کی، تمام برتن صاف کر کے رکھے اور جلے ہوئے برتنوں میں گرم پانی ڈال کر رکھا۔ اس کے بعد آٹا گوندھ کر پراٹھے بنائے، آملیٹ بنایا اور چائے کا پانی رکھا۔ بچوں کے لیے دودھ گرم کیا کیونکہ وہ بچوں کو چائے نہیں دیتی تھی۔ سب کچھ ٹریلر پر ٹیبل پر لگا کر اس نے کمرے کا رخ کیا۔ بچے ابھی تک واش روم میں نہا رہے تھے، لڑ رہے تھے، میں پہلے اپنے سر میں شیمپو لگاؤں گی، دور رہو، پہلے میں لگاؤں گی، شٹ اپ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اب تھک چکی تھی، ان کی حرکت دیکھ کر دوبارہ بول اٹھی تھی۔ اتنی دیر میں وہ آ گیا، بڑے مزے سے نہا کر پلیٹ کر دیکھا۔ وہ صرف ٹراؤزر میں تھا۔ وہ یکدم سرخ ہو گئی تھی، جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اس کی کمزوری ہے۔ نظر چرا کر باہر نکلی اور حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنی ہی چیز سے بھاگ رہی ہو، تمہاری جگہ میں ہوتا تو بھاگ کر سینے سے لگتا۔ بڑے آرام سے پیچھے سے مشورہ دیا گیا۔ وہ لرز اٹھی۔ بے شرم کہیں کا، ہمیشہ سے ایسا ہی تھا۔ بابا، یہ مجھے آنکھ سے شیمپو نہیں نکالنے دے رہا۔ بابا، اسے ہٹائے، میری آنکھ میں شیمپو جا رہا ہے۔ پہلے میں نہاؤں گا۔ نہیں، پہلے میں اپنے سر سے نکالوں گا۔ آنکھیں باہر جا کے دھو۔ تم لوگ ماں کو اس طرح تنگ کرتے ہو، اسی لیے وہ بگڑے ہوئے تاثرات لے کر گھومتی رہتی ہے۔ یہاں آؤ باری باری۔ اس نے اپنے پاس بلایا اور پھر شاور لے کر دونوں بچوں کو یکدم اٹھا لیا اور ایک ساتھ ہی شاور کے نیچے کر دیا۔ اب وہ خود بھی ان کے ساتھ بھیگ رہا تھا۔ بچے پہلے ایسے نہیں تھے۔ احتشام ان کو بگاڑ رہا تھا۔ کچھ دیر تک تو اس نے انتظار کیا کہ احتشام انہیں واش روم سے نکال چکا ہوگا، لیکن مزید آدھا گھنٹہ گزرنے پر بھی وہ تینوں باہر نہیں آئے، تو اسے مجبوراً خود کمرے میں جا کر دیکھنا پڑا۔ اب وہاں دو کی بجائے تینوں بندے نہا رہے تھے۔ یا اللہ، میں بہت جلد پاگل ہو جاؤں گی، بے ساختہ کہا اور آگے جا کر وارننگ دی۔ اگر تم تینوں فوراً باہر نہ نکلے تو میں جو ناشتہ بنا چکی ہوں کسی کو دے دوں گی، خود ہی بنا کر کھانا جس طرح صبح بنایا تھا۔ تم لوگ وہی ڈیزرو کرتے ہو۔ میری بھوک سے آتے میری بھوک سے آنکھیں سکڑ گئی ہے، وہ پہاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ 1 منٹ سے پہلے باہر نکلو سب۔ ماما نے جھڑکا، خود ماما سے ڈر گئی۔ ماما غصے میں تھی۔ اسے پاس بلایا، وہ فوراً سر ہلاتی ریان کو پکڑنے لگی، جبکہ ریان کو لگتا تھا کہ اب ماما اس سے پیار نہیں کرتی، لیکن اس کی دبی دبی چیخ نکلی جب احتشام نے اسے بھی پانی کے نیچے کھینچ لیا۔ تمہاری ایسی کی تیسی، تم ہمیں انجوائے کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اسے پانی کے نیچے کرنے کے بعد وہ بچے لے کر باہر چلا گیا۔ وہ اب غصے سے کھڑی تھی، شاور بند کر کے واش روم کے بند دروازے کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی رہی۔ قبیلہ سارے کپڑے برباد کر دیے۔ گزرے 6 مہینوں میں وہ بچوں کے اتنے قریب آ چکا تھا کہ کبھی لگتا نہیں تھا کہ پہلا ایسا نہیں تھا۔ بچے اور اس کے درمیان اب فاصلہ نہیں تھا۔ وہ اتوار کا سارا دن وہاں رہتا اور باقی ہر رات بھی وہاں جاتا۔ اس نے کبھی بچوں کو اکیلے سونے نہیں دیا۔ بچوں میں سے یا دونوں اس کے ساتھ ہوتے یا پھر ایان لازمی اس کے ساتھ سوتا۔ اب وہ اپنے بابا کی سینے کی عادت ہو چکی تھی، اور وہ جو راتوں میں چیخ کر ڈر کر اٹھ جاتی تھی، دروازے کی طرف خوفزدہ ہو کے دیکھتی تھی، اب کتنی پرسکون ہو کر سوتی تھی۔ اپنے کمرے کے ساتھ والے کمرے کے باہر اترا اس کا جوتا بھی تحفظ کا احساس دیتا تھا۔ اس نے شروع میں اس کے رات کو وہاں رہنے پر اعتراض کیا تھا، مگر اس نے انتہائی غصے سے منع کر دیا تھا۔ تم مجھے میرے ہی گھر میں آنے سے، میرے بچوں کی حفاظت کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں بچوں کو یہاں سے لے کر چلا جاؤں گا۔
तुम्हें अपनी अला मुबारक होगी, मगर मैं तुम्हारी तरह अला परस्त और बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों और बीवी को बेआसरा करके खुद सुकून से जाके नहीं सो सकता। ऐसा फैसला करने से पहले अपनी बीवी के बारे में सोच लो। क्या वह तुम्हारे बगैर रह सकेगी? क्या वह तुम्हें इजाज़त देगी यहाँ रहने की? उसने बड़ी नफ़रत से कहा, मेरी बीवी मेरे पास है। अब तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं तुम्हारे पास रह लूँ। कितनी मासूमियत से उसने जवाब दिया और बात ही बदल दी। वो ना करती हुई चली गई थी, मगर उसके बाद उसने कभी कोई एतराज़ नहीं किया था। अच्छा है, उसे भी पता चले कि जब शौहर रात को घर नहीं आता तो कैसा महसूस होता है। बहुत मज़ा आएगा उसे जब सोचेगा कि वो अपनी सौतन के पास है। मैं भी यही सोच सोच कर हर रात पढ़ती थी। अब उसकी बारी है। बुखार की शिद्दत से उसका सारा माथा तप रहा था। ओवन से चिकन ब्रेड निकाल कर उसने टेबल पर रख दी। साथ ही फ्रेश जूस गिलासों में डाला। चक्कर आया तो टेबल पकड़ लिया। ऐसा पहली बार हुआ था कि एहतशाम इतवार के दिन घर पर नहीं था। सुबह सुबह कुछ बताए बगैर चला गया था, इसलिए वो जान नहीं सका था कि उसकी तबीयत खराब है। पूरा दिन वो निढाल रही थी। शाम को जब वो घर आया तो घर में अंधेरा था। बच्चे अपने लिहाफ पे लेटे कार्टून देख रहे थे और माँ ने आंखों पर बाजू रखा था। उसने इशारे से बच्चों से पूछा। उन्होंने इशारे उचकाकर लाइलमी का इजहार किया। तुम लोगों को सो जाना चाहिए था, सुबह स्कूल है। उसने दोनों के हाथ से टैब लेकर बंद कर दिया, साइड टेबल पर रखा। मामा ने तो कहा ही नहीं सोने का, एयान ने बड़े आराम से कहा। उसने गाल खींचा। मामा ने कहला था तो सोना था, पर मामा ने तो हमें। वह शायद मजीद बोल देता, मगर रेयान ने फौरन उसका बाजू पकड़कर रोक दिया। पागल, मामा ने मना किया था ना, फिर भी मामा को बताने लगे। मामा नाराज हो जाएगी। वो हैरत से बच्चों की बातें सुन रहा था। वो जो लिहाफ नाक तक ओढ़े लेटी थी, उसमें कोई हरकत नहीं हो रही थी। वो गहरी नींद में थी या सोने का नाटक कर रही थी, ये समझ नहीं आ रहा था। क्या वो उसके चले जाने से नाराज थी? वो अपनी माँ को लेकर अस्पताल गया था। वहीं सारा दिन रहा और अब फारिग हुआ था। बच्चे आपस में फिर लड़ने लगे। मैं मम्मा को बताऊंगा, तुम पापा को बताने वाले थे, लेकिन अब तो मैंने नहीं बताया कि मम्मा बीमार है और उन्होंने हमें रात में कुछ बनाकर नहीं दिया। और देखो मेरा टमी, वो खाना मांग भी नहीं रहा। उसने मासूमियत से अपना पेट दिखाया। एहतशाम ने फौरन बच्चों की तरफ देखा। तुम लोगों ने कुछ खाया नहीं? उन्होंने पहले नफी में सर हिलाया, फिर हाँ में। खा लिया है। क्या खाया है? झूठे। और मुझे फोन क्यों नहीं किया? बाबा ने मना किया था, और आप बाबा को बता देंगे और बाबा हम दोनों को डांटेंगे। उसने बच्चों की बात जैसे सुनी ही नहीं। वो आगे बढ़ा और उसकी कलाई पकड़ी। कलाई बेहद गर्म थी, जैसे आग में पड़ी हो। उसने लिहाफ नीचे खींच दिया। दुपट्टे के नीचे पेशानी को दो उंगलियों से छूकर देखा। वो दोपहर की धूप से भी ज्यादा तप रही थी। गर्दन पर उंगलियां रखी तो दिल को कुछ चुभा। कुछ तो गलत था। बाबा, मामा को क्या हुआ है? मामा दोपहर से सो रही है। क्या मामा इस दफा भी 2 दिन सोई रहेगी? एक दफा पहले भी मामा 2 दिन सोती रही थी, फिर उठकर बहुत रोई और एहतशाम के तो होश ही उड़ गए। बच्चे दोपहर से अकेले थे और वो बेहोश पड़ी थी। उसे उसके वो अल्फाज याद आ गए कि अगर वो मर भी गई तो उसकी लाश कई दिन तक किसी को नहीं मिलेगी। उसने फौरन उसकी सांस चेक की। ओ खुदाया, उसकी सांस बहुत मध्यम थी। उसने जल्दी से फोन मिलाया, लब तर किए, गहरी सांस ली और पेशानी पर हाथ मारा। आपको एक ड्रेस सेंड करा हो, जल्दी से मतलूबा चीजें लेकर वहां आ जाए। और अब उसकी कंडीशन इंग्लिश में बता रहा था ताकि बच्चों को कुछ समझ लाए। फिर उसने दोनों बच्चों के हाथ थाम लिए। मैं जानता हूँ तुम दोनों बाहर का खाना नहीं खाते, लेकिन मामा की तबीयत ठीक नहीं है और बाबा को मामा का ध्यान रखना है। तुम दोनों जो मैं पकवाता हूँ वो खाओगे और पापा को पता नहीं चलेगा। भूख लगी है ना? उसने दोनों को छोटे छोटे हाथ चूमा, फिर उनके गाल थाम कर पूरे सीने से लगा लिया। उसके मासूम बच्चे जाने कब से भूखे थे। हलक में गोला सा उठते आया। बच्चों ने फौरन सर हिलाया। वो बाहर की कोई चीज नहीं खाते थे। बकौल उनकी मम्मा हर चीज घर में साफ सुथरी और हेल्दी बनाकर देती थी, मगर आज वो फौरन मान गए थे। उसने रेस्टोरेंट से बच्चों के लिए खाना और साथ पिज्जा ऑर्डर किया। फिर उन्हें साथ वाले रूम में बिठाकर समझाया, आप दोनों खाना खाओगे और खाने के बाद यही बैठना है। मैं मामा को देखूंगा, डॉक्टर साहब आएंगे, उनको पता न चले कि यान और रयान जाग रहे हैं। आपने अच्छे बच्चे बन के दिखाना है, ठीक है? दोनों ने खाना खाया, लड़े, हंसे और खुश हुए। मामा बीमार थे, इसलिए उन्होंने छोटे छोटे हाथों से दुआ की और फिर बड़ी समझदारी से बचा हुआ खाना फ्रिज में रख दिया, वरना बर्तन किचन के फर्श पर पड़ा रहता।
अभी उनके हाथ ऊपर नहीं जाते थे कि शेल्फ पर रख सके। दोनों ने खुद ही बोतल खोलकर दूध निकाला और अपने हाथों से ग्लासों में दूध डाला, बगैर गर्म किए, बगैर चीनी डाले। सब्र और शुक्र के साथ पिया। वो यतीमों की तरह परवान चढ़ रहे थे, मेहनत करना जानते थे और सब्र भी कर लिया। एहतशाम बच्चों के पास नहीं था, इसलिए उसे नहीं मालूम था कि बच्चे क्या कारनामे कर रहे हैं, और तन्हाई ने उन्हें कितनी समझदारी सिखा दी थी। जब वो आया तो बच्चे सो चुके थे। उसने चारों तरफ देखा, कमरे में ना कोई कागज बिखरा था, ना कुछ और। डॉक्टर की बातें दिमाग में गर्दिश कर रही थी और सर दर्द से भरा हुआ था। पट्टियों के लिए ठंडा पानी लेने फ्रिज की तरफ गया। किचन की लाइट ऑन करते ही जमीन पर बर्तन नजर आए। बच्चों पर बेसाख्ता प्यार आया। उन्हें उठाकर सिंक पे रख दिया। टेबल पर दूध की खाली बोतल पड़ी थी, साथ दो छोटे छोटे ग्लास। फ्रिज खोला तो बचा हुआ खाना नजर आया। बच्चों पर रहम आया, मोहब्बत भी जागी। छोटे छोटे बच्चे हालात के बावजूद कितने समझदार हो गए थे। फिर भी वो बच्चे ही थे, और वो बेसाख्ता उस औरत पर गुस्सा आया जो खुद भी मर रही थी और बच्चों को भी तकलीफ दे रही थी। आपकी वाइफ शदीद जहरी दबाव में है, और ये आम बुखार नहीं है। मैं उन्हें जानता हूँ, ये पहले भी मेरे पास आती रही है। उन्हें किसी किस्म का फोबिया है, और ऐसा महीने में कई बार होता है। बीमारी के दौरान वो नाखून खाने लगती है, सर फटता है और कई दिन बिस्तर पर पड़ी रहती है। उनके बच्चे कहाँ होते हैं, किस तरह सरवाइव करते हैं, उनका कोई एहसास नहीं रहता। हत्ता कि उनका स्कूल भी मिस हो जाता है। उसका दिल चाह रहा था डॉक्टर की बात सुनकर परीक्षे का मुंह थप्पड़ों से लाल कर दे। ये सब क्यों होता है? क्योंकि वो किसी किस्म की कॉम्प्लेक्स का शिकार है। मुझे नहीं पता था कि ये आपकी वाइफ है और ये आपके बच्चे। एक तस्वीर सामने आ गई। ये कई बार हमारे क्लिनिक पर आ चुकी है। डॉक्टर उनकी बीमारी की तफसील बता रहा था। वो किसी जहरी बीमारी में मुब्तला हो चुकी है और पिछले 3 साल से इस बीमारी से नहीं निकल पाई। बच्चों की पैदाइश के बाद अक्सर खवातीन इसी तरह की जहरी बीमारी में मुब्तला हो जाती है, लेकिन उसका दुरानिया 3-6 महीने या 1 साल होता है। मैंने कभी कोई खातून नहीं देखी जिसकी पोस्टमार्टम डिप्रेशन कई साल तक चले। हालांकि मैं आपको जानता हूँ एहतशाम, आप एक आइडियल इंसान है। फिर ऐसा क्या दुख है जो उन्हें जिंदगी की तरफ वापस नहीं लेकर आ रहा? उनकी बीमारी कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अल्फाज नहीं, ये तकलीफ था, पत्थर थे जो वो मार के गया था। उसके सर पर ठंडी पट्टियां रखने के बाद उसने उसे नीम गर्म दूध पिलाया, दवाई दी, कभी उसका सर दबाया, कभी टांगे। उसके हाथों की मालिश करता तो कभी पैरों के तलों की मसाज करता। उसे सुबह तक की औरत ठीक चाहिए थी, ताकि सुबह वो उसकी जानिब पहले से ज्यादा बेहतर कर सके। वो 6 महीने से उसे मोहब्बत से समझा रहा था, मगर नहीं। उसे मोहब्बत की जुबान समझ नहीं एक कब आई। उसे वो तरीका याद था जिससे उसे पहले समझाया जाता था, और अब उसे वही तरीका दोबारा अपनाना था। गुस्सा। हाँ, वो उसके गुस्से से डरती थी, और जब वो जिद्दी या हठधर्म बन जाती तो उसका गुस्सा उसे झाग की तरह बिठा देता। एयरपोर्ट पर भी जब उसने 4 साल बाद गुस्सा दिखाया था, वो डर गई थी। वो आज भी अंदर से पहले जैसी थी, सहमी हुई चिड़िया, अपने ही चिड़े से डर जाने वाली। वो जानता था ये डिप्रेशन निदा नाम के इस कांटे की वजह से है। सुबह ये कांटा भी निकाल बाहर करना था। वो बहुत सजा दे चुका था, बहुत तंग कर लिया था। अब मज़ीद नहीं, उसे वो चाहिए था, और वो उसकी मोहब्बत थी, उसकी वफ़ादार, उसके निकाह में बहुत हो गया। अब वो ना सताएगा, ना डाँटेगा, बल्कि समेट लेगा। वो ठीक हो जाएगी। हाँ, वो उसे ठीक कर लेगा। सुबह तक बुखार उतर चुका था, और हैरत की बात ये थी कि ज़िंदगी में पहली बार उसका ये बुखार सिर्फ़ एक दिन में उतरा था। पहली बार किसी ने उसका ऐसा ख़्याल रखा था, और पहली बार उस बीमारी के दौरान उसके बच्चे भूखे नहीं सोए थे। कोई था जो सब सँभाल चुका था, जो वाक़ई उनका अपना था। बच्चों को स्कूल छोड़कर वो वापस आया तो वो अभी तक सो रही थी। रात के मुकाबले में चेहरा अब सर्द नहीं था। वो उसके करीब कोहनी के बल लेटकर बुखार की शिद्दत चेक करने लगा। हरारत बहुत कम थी। सारी रात की खिदमत के बाद अब उसे थकावट महसूस हो रही थी। दफ्तर जाने में वक्त था, तब तक वो कुछ देर आराम करना चाहता था। अलार्म लगाकर वहीं सर रख दिया। अगर मैडम साहिबा जाग जाती और उसे पता न चलता, और पता तो ख्वाब चल गया। उसने आंखें खोली तो पहला मंजर ये देखा कि एहतशाम शर्टलेस उसके पास औंधा लेटा हुआ है, बेहद करीब। उसने याद करने की कोशिश की कि रात के इन दोनों के दरमियान क्या हुआ था। वो कब आया था, बच्चे कहाँ थे, कुछ याद नहीं आया था, सिर्फ बेबसी। और फिर वो रोना शुरू कर चुकी थी। उसने लिहाफ झटके से अपने ऊपर खींच लिया। उसके रोने से वो हड़बड़ाकर उठ बैठा था। परीक्षा, क्यों रो रही हो? कहीं दर्द है? लेकिन आंसू, शदीद आंसू, न रुकने वाले आंसू। परीक्षा, पूछ रहा हूँ कुछ। हिचकियाँ तेज होगी, आवाज़ें ऊंची होगी। ऐसा लगता था जैसे रोने का कोई अवार्ड मिलने लगा हो।
वो झुंझलाकर उसे अपनी तरफ खींच बैठा। हो शट अप, स्टॉप दिस नॉनसेंस। अगर तुमने अगले 2 मिनट में मुझे रोने की वजह नहीं बताई तो बच्चों को यहाँ से ले जाऊंगा। तुमने फायदा उठाया मेरे साथ। शट अप, स्टॉप दिस नॉनसेंस। वो गरजा। वो सहमगी। बीवी हो तुम मेरी, तुम मुझे रोक नहीं सकती। मैं फायदा उठाऊंगा। मैं महीने में आधे से ज्यादा दिन तुम थक कर मुझसे पहले सो जाती हो, कभी बीमार पड़ जाती हो। कितनी बार तुम मुझे करीब आने देती हो और कितनी बार मैंने तुमसे शिकायत की। बोलो, कितनी बार तुमने मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया और कितनी बार मैंने जबरदस्ती की। तुम मेरी दस्तरस में होकर भी अजनबी बन जाती हो और मैंने कभी तुम्हारी हद नहीं तोड़ी। जागते हुए आंखों पर बाजू रख लेना। मुझे बेअकल समझती रही। वो चीख नहीं रहा था मगर लहजे की सख्ती ऐसी थी कि उसके आंसू भी रुक गए थे और वो खुद भी। 4 साल से गधों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था। हराम की कमाई है मेरी जो हर महीने थाने वालों को खिलाता रहा कि कहीं से तुम्हारी लाश ही मिल जाए, कहीं से तुम्हारा कुत्ता ही ढूंढ लिया जाए। क्या तुम मेरी इजाजत के बगैर निकल सकती थी? तुम्हारा क्या हक बनता था कि मेरी इजाजत के बगैर रूपोश हो जाओ? तुम मेरे निकाह में थी, फिर जब मैं प्रेगनेंसी का पता चला तब भी तुमने अना सलामत रखी। मेरी माँ को इल्जाम देना बंद करो। सास हमेशा सास होती है, माँ नहीं। तुम मेरे नंबर पर कॉल करके प्रेगनेंसी का जिक्र कर सकती थी, लेकिन तुमने जानबूझकर उनके नंबर पर कॉल की थी सिर्फ खुद को तसल्ली देने के लिए कि हाँ मैंने कोशिश की थी। मगर सामने वाला ही बुरा है। तुम जानती थी कि वो तुम्हें ऐसा ही कुछ कहेगी, फिर भी तुमने मुझे कॉल नहीं की। और पिछले 6 महीने से जो झगड़ा जारी था, कितनी बार तुमने मुझे अपने साथ ज्यादती से रोकने की कोशिश की। मैंने एक रात भी तुमसे हक नहीं मांगा, इसलिए नहीं कि मुझे कोई मैसर था या तुम्हें कोई कंफर्ट जोन दे रहा था, बल्कि इसलिए कि तुम वो औरत नहीं हो जिससे मैंने मोहब्बत की थी। मुझे तुम्हारे जिस्म की तलब खत्म हो चुकी है। और आखिरी बात, मैंने रिदा से निकाह नहीं किया था। वजह तुम्हारा छोड़कर जाना नहीं था, बल्कि मैं उससे निकाह करने से पहले ही इनकार कर चुका था। इसी बात का गुस्सा अम्मी ने तुम पर निकाला था। तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था। घर के बाहर किसी कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट या मेरे ऑफिस आ जाती, मगर तुम रूपोश होगी। अमेजिंग। मैं अपने बच्चों को तुम जैसी साइकोपैथिक के पास अब मजीद नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम पर अब बच्चों की कस्टडी का केस करूंगा। मेरे निकाह में होते हुए तुम घर से फरार हो गई थी। तुम जानती हो इस बात की सजा क्या देता है कानून और मुहज़्ज़ब। मैं तुमसे 4 सालों की जवाब तलबी लूंगा। वो ये कह रहा कर उठा और चप्पलें पहनने लगा। तब उसका ज़हन फरीस हो गया, जैसे मुझ में दरारें पड़ गई हो। आंसू भल-भल कर बह रहे थे। उसने दिखा नहीं किया था, वो सिर्फ उसका था। उसे तलाश करता रहा। उसकी सास ने उस दिन फ़ोन पर झूठ कहा था और खुद आया। वो अभी तक उसका था। उसने बिना सोचे समझे, बिना शक किए बच्चों को कबूल कर लिया था। वो अज़ीम था और उसे इस अज़ीम इंसान के साथ बाकी दिन गुज़ारने थे। वो उसे जाने नहीं दे सकती थी, उसे उस शख्स की ज़रूरत थी। वो दीवाना मार भागी। वो गेट खोल रहा था जब गेट मार कर बंद करते हुए नंगे सर और पाँव वाली लड़की ने पीछे से ही उसे अपने हसार में ले लिया। वो रुक गया। वो उस औरत को झटक नहीं सकता था। गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। वो उसकी पुश्त पर सर रखे रो रही थी। वो उसकी औरत ही नहीं, मोहब्बत थी। लानत थी उस पर जो उसे रुला रहा था। पलट कर नरमी से बड़े बात से उसे अपने हसार में लिया। आई एम सॉरी एहतशाम, आई एम सॉरी। आई रियली लव यू, आई रियली लव यू। उसका चेहरा हाथों में लेकर वो जा बजा मोहब्बतें निछावर कर रही थी। तुम मेरे हो, ओ अल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, तुम किसी के नहीं हुए। वो उसे मोहब्बत से देख रही थी। एहतशाम ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर नरमी से उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ कर चेहरा उठाया और झुक गया। नरमी से लबों को मोतबर किया। उसकी हरकत पर वो सुर्ख होगी। तुम अभी भी मुझे तंग करोगी? नाराजगी से उसके पीछे गया। नहीं, पहले से साफ चादर छाड़ने लगी। सांस अभी तक हमवार नहीं हुई थी। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मुझे बीवी की जरूरत है और तुम शुरू दिन से ही मेरे आने का इंतजार करती रही। या तो सो जाती हो या बीमारी या थकल मुझे दूर करने के बहाने करती हो। बड़ा सब्र कर लिया मैंने और अब नहीं। घर वालों का गुस्सा मुझ पर क्यों निकालती रही हो? मेरे जज्बात का खून हो गया है। वो वापस पलटा। एहतशाम भाग कर उसके बाजू थामे। मैं सोती नहीं हूँ, ना इतनी बीमार होती हूँ। मुझे तुम्हारे करीब जाने से हया आती थी। तुम भी ऐसे साधु थे, चुपचाप सो जाते थे। तुम इतनी खूबसूरत बीवी छोड़कर कैसे सो जाते थे? कभी कभी मुझे भी गुस्सा आता था, इसीलिए मैं अगले दिन इतना काम करती कि थक कर तुमसे पहले सो जाती। सर झुकाकर आधी बात कही, आधी यहाँ वहाँ देखते। खैर, इतना भी साधु नहीं हूँ। इस बात का सर्टिफिकेट के बच्चे हैं। मैं तुम्हें लाइन पर लाना चाहती थी, मगर अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम मेरा इंतजार करोगी?
हम पूरा दिन अलग गुजारते हैं, रात में 2 घंटे क्वालिटी टाइम। तुम अपनी थकल बताओ, बच्चों की शरारतें, और मैं अपनी थकल तुम्हारी गोद में सर रख कर दूर कर दूंगा। वो उससे सर उठाकर बगैर सर हिलाया। फर्माबरदार बीवी, प्रॉमिस प्रॉमिस, फर्माबरदार शोहर। उसे करीब करते हुए उसके दोनों हाथ बारी बारी चूमे, गाल चूमा, होठों को छुआ। जाओ, अब अच्छी बीवियों की तरह मेरे लिए नाश्ता तैयार करो। मैं ऑफिस के लिए निकलूंगा इससे पहले कि मैं बहक जाऊं और पास मुझे लॉकआउट कर दे। तुम्हारी वजह से वो पहले ही नाराज है। टूर पर जो नहीं जा पाया, वह सजा के तौर पर 5 की जगह लो बच्चे तक का काम करवा रहा है। उसने गाल थपक कर कहा। वह सुर्ख चेहरा हिलाती बाहर निकल गई। गाड़ी का हॉर्न सुनते ही उसने दरवाजा खोला। जैसे ही गाड़ी गैराज में रखी, वो बाहर निकला। गेट बंद करने से कबल ही वो बेताब होकर उछलता हुआ अपनी मौजूदगी की तरफ गया। वह 10 माह की खूबसूरत गोल मटोल बच्ची थी, जो पिंक फ्रॉक पहले हेयर बैंड लगाए बाप के पास जाने को बेताब थी। उसे गोद में लेते हुए उसने पहले माँ और फिर बेटी के दोनों गाल चूमे। जी हाँ, पहले बेटी के चूमने पर माँ नाराज हो जाती थी। बेटी ने एहतजाजी तौर पर बाप के कंधे पर सर रख लिया। अब माँ चलेगी। माँ ने मुंह बनाया। उसे गेट बंद करता देखकर निदा पलट गई थी। वो हंसकर पीछे से उसके बाजू अपने गिर्द हायल करता साथ चलने लगा। आर यू जेलस? शट अप इडियट! वो भाड़ खाने वाली बोली और उसके बाजू शालों से हटाकर अंदर चली गई। बच्चों के कमरे का दरवाजा खुला। सो रहे थे, बारी बारी दोनों को चूमा। जोहरा साहबा को भी भाइयों को चूमना था। समझदार, सबर सबर वाले भाई, मगर सिद्दी इकलौती लाडली बहन। भाइयों को चूमा। बाहिर आए, वो आंखों पर जोर डालकर लेट गई। एसी का रिमोट पकड़कर कूलिंग तेज की। कुछ देर लगी मेहनत करने में जोहरा सो गई। उसे उठाकर बेड के साथ रखे बेबी बेड में डाला। सोई हुई पड़ी बेसाख्ता प्यार आया, छुपकर चुभता रहा। लाइट डिम की, कपड़े बदल कर उठी बीवी के करीब नीम दराज हुआ। बाजू हटाने की कोशिश नाकाम रहा। बाजू अकड़ गया मगर आंखें हिली रही। जबरदस्ती उसे अपने हसार में लिया। वो भी ड्रामे कर रही थी, अभी तक नहीं बदली। सॉरी, सॉरी डियर परीशे, माई लव, माई हार्ट बीट, माई लव लाइन, माई लेडी। आज ऑफिस में नई लड़की आई, बहुत खूबसूरत थी। कह रही थी मैंने शादी करने में जल्दी कर दी, बस इसी लड़की की वजह से देर होगी। बॉस ने कहा कि उसे सब काम गाइड करना है, वही कर रहा था। पहली बात अफसोस से कही गई, दूसरी संजीदगी से। दूसरी तरफ से वो करंट खाकर उठी, तकिया उठाकर उसे मारा। वो तकिए के साथ उसे भी खींच कर हंसता चला गया। जेलसी ऑल बैक। उसके बालों को चूमते हुए कहा। वो उसे बेटी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। बेटी को जैसे जैसे तैसे बर्दाश्त कर रही थी, मगर किसी और को क्यों करती। तुम मेरे हो, उसने शर्ट से गिरबान मुट्ठी में जकड़ा। हमेशा आखिरी सांस तक, धीरे से कहते हुए उसने उसे लव देती नजरों से देखा। वो खूबसूरत नहीं थी, मगर उसके लिए दुनिया की हसीन तरीन औरत थी। शाम ढल गई थी, मगर ढलती शाम भी उसकी वफादार थी। साबिर थी, कमअकल उसने समेट ली थी। मर्द था, हाकिम नहीं, मुहाफिज था। उसने उसकी शर्ट पहन रखी थी, खुली और बेतरतीब। उसकी बेबाक निगाहों से सिमटने पर मजबूर किया। गिरेबान पर गिरफ्त ढीली पड़ी। वो सुर्ख चेहरे के साथ तकिया दुरुस्त करने लगी। ज़ोहरा बड़ी हो गई है, हमें नेक्स्ट बेबी प्लान करना चाहिए। बड़े मज़े से उसे चिढ़ा, हालांकि वो उतने में ही खुश और एहसानमंद था। एहतेशाम, मैं सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। क्रिकेट टीम बनानी है क्या? नहीं, इतने कम बच्चे तो मैं तो एहतेशाम में मर जाऊंगी। इतने बच्चे पैदा कैसे करूंगी? उसकी चीख निकली। वो हंस दिया, उसका सर अपनी बाजू पर रखे। अब वो मजीद उसे छेड़ रहा था। थोड़ी देर बाद अंधेरे में परिशे ने हाथ का आधा दिल बनाया, जो एहतशाम ने मुकम्मल किया। बच्चे बड़े हो रहे थे और वो दोनों अभी तक बच्चों की तरह मोहब्बत करते और लड़ते थे।